आफ्टरनून हेलो 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 चलो तो આવી ગયા છો બધા જલ્દીથી શેર કરી દો ફટાફટ શેર કરો ફટાફટ શેર चलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जे छोकराओ जोड़ाया छो बधाने गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जेने लेवुं होय लई लो फटाफट अने आपणे आजना सेशन तरफ आगळ वधीए राइट चलो चलो बधा शेर करी दो त्यां हुं इंट्रोडक्शन ओके पहला तो आ 64 मेंबर्स होय तो केम चाले कि तम मने कहो मने भणावानी मजा आवे अने तमने भणवानी मजा आवे जो खाली 64 मेंबर्स होय तो एक बार विचारीने जवाब देजो तमे एम कहो कि हाँ साहेब ना तमने मजा आवी जोईए तो कहो मने ओके चलो नो इश्यू चल तो आगळ वधीए अने हवे आपणे आपणा सेशनमां घुसीए साहेब बराबर तमे तमारुं काम करो हुं मारुं काम करूं मारे तमने भणाववाना छे सारुं कंटेंट आपवानुं छे तो हुं ए करीश आ बधुं ज जे हुं स्क्रॉल करी रह्यो छुं ए बधुं आपणे भणी गया छीए पहेला तो वात ए जे छोकराओने कदाच न ख्याल होय तो खास ध्यान देजो आ जेटली वस्तु हुं स्क्रॉल करी रह्यो छुं ए आपणे भणी गया छीए तो आपणे क्यां पहोंच्या छीए खबर छे आपणे 130 स्लाइडे पहोंच्या छीए 130 स्लाइड थी आपणे आगळ गया अत्यारे आपणे 150 स्लाइडे पहोंच्या छीए 150 स्लाइड थी आपणे आगळ गया अने हवे आपणे क्यां पहोंच्या छीए तो हवे आपणे पहोंच्या छीए 180 मी स्लाइड राइट अने अहींया 191 मी स्लाइड आवी गई जेने आपणे रेस्पिरेटरी सिस्टम एटले के आपणे श्वसन तंत्रना नामे ओळखता हता हवे श्वसन तंत्र जे छे श्वसन तंत्रमा आपणे मनुष्यना श्वसन तंत्र विશે एकदम डिटेलमां चर्चा करी लीधी छे राइट हवे आपणे काले मजा न आवी मने पण भणाववानी केम के कंईक अलग माध्यमथी ने एकदम थोड़ो थाकेलो हतो એટલા માટે तो આજે બધું પાછું આપણે એક વખત રિવિઝન કરી લઈએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ રાઈટ તો જે ભણવાનું છે એ છે રેસ્પિરેશન અને એ રેસ્પિરેશન કેમાં તો કે રેસ્પિરેશન ઇન પ્લાન્ટ આપણે એનિમલ્સમાં રેસ્પિરેશન સમજ્યા હવે આપણે સમજવાનું છે રેસ્પિરેશન ઇન પ્લાન્ટ્સ કે વનસ્પતિઓ જે છે એ વનસ્પતિઓમાં રેસ્પિરેશન કઈ રીતના થાય છે વનસ્પતિમાં શ્વસન તંત્ર જે છે શ્વસન તંત્ર કઈ રીતના હોય છે वनस्पतिना कया अंगोथी वनस्पति जे छे ई वनस्पति श्वसन करे छे राइट वनस्पति माटे पण याद राखजो फ्रेंड्स बे गैसेस खूब ज महत्वना छे एक गैस छे जेने आपणे ऑक्सिजन ना नामे ओळखीए छीए बीजो गैस जे छे ने आपणे ओळखीए छीए कार्बन डाइऑक्साइड ना नामे नॉर्मली शुं होय छे के वनस्पति जे छे ए वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ले छे श्वासमां राइट अने उच्छ्वासमां ऑक्सिजन बहार काढे छे उच्छ्वासमां ऑक्सिजन बहार काढे छे अने एटला ज माटे वृक्षो खूब ज जरूरी है आपड़ा पृथ्वी ने टकावी राखवा माटे ऑक्सिजन और कार्बन डाइऑक्साइड झेरी वायु है ऑक्सिजन प्राणवायु है तमारो प्राण पूरतुं होय तो ये छे एक वृक्ष तो वृक्षनुं जतन करवुं आपणी फरज छे पण आपणे तो करता नथी आपणे थोड़ाक मानवाना छीए गમે एम ट्राय केम न करले आपणे मानवानुं थતું નથી तो मैं तमने कीधुं प्राणीओनी जेम वनस्पति पण ऑक्सिजन अने कार्बन डाइऑक्साइडनी आप-લે करे छे राइट અને એમાં શું હોય તો કે વનસ્પતિના દરેક ભાગો કે જેમાં મૂળ આવે જેમાં પ્રકાંડ આવે આ બધા પર્ણ આવે સ્વતંત્ર રીતના શ્વસન ક્રિયામાં ભાગ લે છે ઓકે તો પહેલો જ પોઈન્ટ જે કદાચ તમારે લખવો હોય શ્વસન તંત્ર કેમાં વનસ્પતિમાં ઓકે વનસ્પતિ જે છે એ વનસ્પતિમાં શ્વસન તંત્ર કઈ રીતનું હશે એ આપણે ભણવું છે અત્યારે તો વનસ્પતિના શ્વસન તંત્રમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ જે છે એ તમે એ જ લખવાનો થશે તમે જો લખી રહ્યા છો તો શું કહેવાનું છે કે મનુષ્યની જેમ વનસ્પતિ પણ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એની આપ-લે કરે છે શું કરે છે એની
આ પ્લે કરે છે, રાઈટ? પોઈન્ટ નંબર 1 આ રહેશે. પોઈન્ટ નંબર 2 તો કે વનસ્પતિ જે છે એના ફૂલ, વનસ્પતિ એના પ્રકાંડ, રાઈટ? વનસ્પતિ એની ડાળીઓ, રાઈટ? વનસ્પતિ જે છે એ વનસ્પતિ એના મૂળ વગેરે વાટે શ્વસન જે છે એ શ્વસન કરે છે. એટલે કે રેસ્પિરેશન જે છે, રેસ્પિરેશન ફૂલ વાટે, પ્રકાંડ વાટે, મૂળ વાટે જે છે એ થતું હોય છે, રાઈટ? હવે કમ્પેર ટુ મનુષ્ય, વનસ્પતિ જે છે એ વનસ્પતિમાં શ્વસન દર નીચો હોય છે, એટલે કે ધીમે શ્વસન થાય. શ્વસન કેવું થાય છે? ધીમું શ્વસન થાય છે. ઓકે, ધીમું શ્વસન થાય છે કમ્પેર ટુ મનુષ્ય. કઈ રીતના, ક્યારે હલવાય? વિધાનાત્મક પ્રશ્નમાં નાખી દીધું તો આપણે હલવાઈએ. તો વનસ્પતિ જે છે એ વનસ્પતિના શ્વસનને લગતા મુદ્દાઓ તપાસો, દીધું હોય કે વનસ્પતિમાં શ્વસન મનુષ્યની કમ્પેરિઝનમાં ધીમું થાય છે. આ વિધાન સાચું છે? એકદમ તબલા તોડ સાચું છે, બરાબર? આ વિધાન એકદમ પરફેક્ટ છે, સાચું છે. સાહેબ ઘણી બધી વનસ્પતિઓ એવી છે જે બહુ મહત્વની છે આપણા માટે, અને સારું કહેવાય કે આપણા જે ઋષિ મુનિઓ છે, ઋષિ મુનિઓએ કંઈક અલગ રીતના એને લઈ લીધી અને એને આપણે અલગ રીતના આજે પૂજનીય, વંદનીય કહીને આપણે પૂજીએ છીએ. પણ શું કામ પૂજીએ છીએ? તો યાદ રાખો, એવી બે વનસ્પતિ, એમાં સૌથી મહત્વની છે તુલસી, રાઈટ? અને બીજી જે છે એ છે પીપળો. શું છે? પીપળો. આ બે વનસ્પતિઓ એવી છે કે જે ઓક્સિજન ઇમિટ કરે છે 24 કલાક 24/7. શું આપશે? માત્ર ને માત્ર ઓક્સિજન આપશે. જ્યારે બીજી વનસ્પતિઓમાં શું હશે કે દિવસ દરમિયાન તે ઓક્સિજન આપશે અને રાત્રિ દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડશે, રાઈટ? રાત્રે શું કરે છે? રાત્રે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઇમિટ કરે છે. જ્યારે બપોરની વાત કરવામાં આવે, સવારની વાત કરવામાં આવે, દિવસની વાત કરવામાં આવે તો ઓક્સિજન જે છે એ ઇમિટ કરે છે, એને છોડે છે. પણ તુલસી એક એવી વનસ્પતિ છે, પીપળો એક એવી વનસ્પતિ છે કે આ વનસ્પતિઓ ઓક્સિજન જે છે એ ઓક્સિજન 24 કલાક સુધી છોડે છે. બહુ મહત્વનું છે. ઓક્સિજન તો આપણા માટે કેટલું મહત્વનું તમને ખૂબ સારી રીતના ખ્યાલ છે, રાઈટ? પ્રાણવાયુ છે, એટલે આનું આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ અને ધ્યાન રાખવું જરૂરી પણ છે. ચલો, તો આટલું તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ જે મેં તમને વાત કરી. આને ઇરેઝ કરી નાખું છું, પછી આપણે આગળ વધીએ બીજામાં. આજે મેં આખી કથા કઈ રીત છે, બરાબર? લીલાવતી, કલાવતી, સાધુ, વાણીઓ, કઠિયારો એ જ આવ્યા. હવે રેસ્પિરેશન ઇન એનિમલ્સ, પ્રાણીઓમાં શ્વસન જે છે શ્વસન કઈ રીતના છે એનો એક લિસ્ટ મારે તમને ચાર્ટ આપવો છે અને એ ચાર્ટ પ્રમાણે આપણે જોવું છે. ચલો, રાઈટ? તો જો જુદી જુદી વનસ્પતિઓ છે એ અલગ અલગ વનસ્પતિઓ જે છે ને એ અલગ અલગ પ્રકારના અંગો રેસ્પિરેશન માટે ધરાવે છે. તમને ખ્યાલ છે મનુષ્યના રેસ્પિરેશનમાં મહત્વનું અંગ કયું છે? ફેફસા છે. શું છે? ફેફસા. કાલે 8 વાગે સોંગ આવશે. પહેલા તો બધા લાઈક કરી દો, જેટલા પણ છોકરાઓ જોડાયેલા છો બધા લાઈક કરો એકવાર. એકવાર લાઈક કરી નાખો. ચલો, ડન. ફેફસા, યસ ધારાબેન. રેણુકાબેન કાલે 8 વાગે આવશે, બરાબર? તમે લોકો છે ને, તમે લોકો t.me આ બધાને કહું છું, હમણાં છેલ્લે હું કહીશ t.me રાણો અમને કેમ છે વહાલો, આટલું તમે સર્ચ કરશો ને એટલે એક ટેલિગ્રામ ચેનલ મળશે. એ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ જજો. એટલે રાત્રે આપણે છે ને ડિસિઝનમાં મતલબ કે ડિસ્કસ કરશું કે કઈ રીતના એને પ્રમોટ કરવી. તમે તમારા કોઈ સૂચન હોય તો કહેજો કે સાહેબ અહીંયાથી મૂકજો, અહીંયાથી મૂકજો. મને જ્યાંથી ઠીક લાગશે ત્યાંથી હું મારા સૂચન કહીશ કે અહીંયા આપણે આવી રીતના કંઈક એને પ્રમોટ કરશું, રાઈટ? ચલો, પણ અત્યારે આપણે ભણીએ, 2 કલાક મસ્ત ભણી લઈએ. ઓકે, ચલો. તો જુદા જુદા અંગો દ્વારા વનસ્પતિ જે છે વનસ્પતિમાં શ્વસન થાય છે. વનસ્પતિમાં જ નહીં, પ્રાણીઓમાં પણ અલગ અલગ અંગો છે જેના માટે શ્વસન થાય છે. તો આ બધા જ અંગો આપણા માટે જરૂરી કે નહીં? સાહેબ 100% જરૂરી. તો કાનમાં એકદમ ખુલ્લા રાખવાના છે કાનને. આ બધી જે વાત કહું છું તમારે મગજમાં ચડાવી દેવાની છે. પહેલા તો વાત કરીએ આપણી ખુદની, મનુષ્યની, બરાબર? મનુષ્ય જેવું જેવું શું છે? તો પહેલા આપણે લખ્યું મનુષ્ય, રાઈટ? મનુષ્યની જેવું જેવું શું છે? તો કે મનુષ્યની જેવું જેવું ગરોળી છે. ગરોળી જે છે એ ગરોળી મનુષ્ય જેવી જ છે, મતલબ કે શ્વસન અંગ એક જ છે, રાઈટ? ત્યારબાદ જે પક્ષીઓ હોય, પક્ષી જે છે ને એ પક્ષીઓ, આ બધામાં શ્વસનનું મુખ્ય અંગ તરીકે યાદ રાખવાનું છે ફેફસા છે. શું છે? ફેફસા, રાઈટ? તમારું શ્વસનનું મુખ્ય અંગ પણ કયું છે? ફેફસા. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, તમે એમ કહેતા ના સાહેબ નાકથી બધી વાત સાચી, પણ ઓલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન, બરાબર, એનો જે ગેસિયસ ટ્રાન્સફર થાય છે, રાઈટ? ગેસિયસ એક્સચેન્જ થાય છે, એ કઈ જગ્યાએ થાય છે? તમારા લંગ્સમાં થાય છે, તમારા ફેફસામાં થાય છે, રાઈટ? તો આ પ્રશ્ન પૂછી નાખે કે મનુષ્ય, ગરોળી અને પક્ષી,
ગરુડી પક્ષી ખાલી આપી દે, મનુષ્ય ખબર પડી જાય એનું કયું અંગ શ્વસન માટે જવાબદાર છે, ત્યારે આપણે ગોતી પાડવાનું છે સાહેબ આમાં તો ફેફસા આएगा, આમાં તો ફેફસા આएगा, એકદમ સાચા પડતા હે हमका, બરાબર। ચલો ત્યાંથી આગળ વધીએ। હવે આપણે એક કોષીય જીવોની વાત કરીએ, જેમાં આપણે વાત કરીશું અમીબાની। એની વાત કરીશું અમીબાની, આપણે વાત કરીશું પેરામીશિયમની, એની વાત કરીશું પેરામીશિયમની, રાઈટ। પેરામીશિયમ અને અમીબા બંને એક કોષીય સજીવો છે, અને આ એક કોષીય સજીવોમાં શ્વસન કઈ રીતના થાય છે, તો યાદ રાખજો શરીરની ઉપરની જે સપાટી હોય ને એના દ્વારા, રાઈટ। અહીંયા સીધી લખી નાખું છું સપાટી દ્વારા, શરીર હોય ને એનું શરીર, એની જે બોડી હોય ને બોડી, એ બોડીની ઉપર જે સપાટી હોય ને એ સપાટી વાતે રેસ્પિરેશન કરે છે, ઓકે। તો આ થઈ ગયા એક કોષીય। હવે વાત કરીએ આપણે માછલીની। માછલી કેવું, તો કે દરિયાઈ જીવ છે। માછલી કેવો જીવ છે, દરિયાઈ જીવ છે, है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो माछली साथे साथे झींगा, तो आ झींगा पण तमने ख्याल छे के एक दरियाई जीव ज छे, बराबर। करचलानी वात करीए तो करचलो पण क्रेब्स जेने कहीए ए करचलो पण शुं छे, तो के करचलो पण दरियाई जीव ज छे, बराबर। हवे आ बधाना अंग कया हशे जेना वाटे ते रेस्पिरेशन करतुं हशे। माछली उपरथी तमने खबर पड़ी गई 7મા ધોરણની विज्ञानमां भणता કે માછલી ઝાલરથી પોતાનું શ્વસન કરે છે, એનાથી એની ઉપરની ઓલી ઝાલર હોય ને, જ્વાલર વાટે પોતે શ્વસન કરતી હોય છે। ત્યારબાદ આવે ખેડૂતનો મિત્ર એટલે અળસિયો, રાઈટ। ખેડૂતનો મિત્ર કેને કહેવાય, અળસિયાને આપણે ખેડૂતનો મિત્ર કહીએ છીએ। તો આ અળસિયો જે છે એ અળસિયો કઈ રીતના શ્વસન કરે છે, અળસિયામાં શું વધે, શું દેખાય તમને ખબર છે સાહેબ, એની ત્વચા, એની ચામડી સિવાય કઈ નથી દેખાતી, તો ત્વચા વાટે, ચામડી વાટે પોતે શ્વસન કરે છે, રાઈટ। તો શ્વસનનું મુખ્ય અંગ અળસિયામાં કયું છે, ત્વચા છે, ચામડી છે। અળસિયા સાથે સાથે આપણો મિત્ર, બરાબર, ડ્રાઉન ને પણ જોઈ લઈએ છીએ, આપણે દેડકાના નામે ઓળખીએ છીએ। કેના નામે ઓળખીએ છીએ, દેડકાના નામે। હવે દેડકામાં ખબર પડી જાય સાહેબ દેડકામાં કઈ રીતના થતું હશે। દેડકામાં પણ ત્વચાથી, કેનાથી, ત્વચાથી, ત્વચાની સાથે સાથે દેડકામાં ફેફસાથી પણ થાય। હવે કરો વાત, બે આવ્યું એક સાથે, કે દેડકામાં ત્વચાથી પણ શ્વસન થાય છે અને દેડકામાં ફેફસાથી પણ શ્વસન થાય છે। માછલીમાં, ઝીંગામાં અને ક્રેબ્સમાં, કરચલામાં ઝાલરથી શ્વસન થાય છે। અમીબામાં એની સપાટીથી, ઉપરની જે સપાટી હોય એનાથી ત્વચા, જે ઉપરની સપાટી છે એ સપાટીથી થાય। ગરુડી છે, મનુષ્ય છે, પક્ષીઓ છે, એમાં ફેફસાથી શ્વસન થાય છે। તો આ કદાચ પૂછી નાખે 1 માર્ક્સમાં ક્યાંક, તો આપણને આવડવું જોઈએ, આપણે તો તૈયાર રહેવાનું છે ને સાહેબ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। पण जो जेटला छोकराओ जोड़ाया ने एटली लाइक नहीं, एक वखत लाइक कर नाखो, पछी आपणे आगळ वधी, लाइक कर नाखो फटाफट, एकदम हब्बोडीने लाइक कर नाखो जल्दी थी। ओके, आटलू कम्प्लीट। आमां ज पूछाय तो आवडे तो आपणे आगळ वधीए, राइट। चलो तो आने हटाई दीए छीए, जे वात करी छे कविए एनी ए ज आवशे आमां, बराबर। કે જુદી જુદી પ્રાણીઓના શ્વસન ક્રિયાઓ વિશેષ પ્રકારના અંગો ધરાવે છે, જે શ્વસન અંગોના નામે અથવા શ્વસનાંગોના નામે ઓળખીએ છીએ। આની કોઈ પ્રાણી આપ્યા, આની કોઈ શ્વસનાંગો આપ્યા, ગરુડી, પક્ષી, મનુષ્ય ફેફસાથી શ્વસન કરે। ત્યારબાદ છે અમીબા, પેરામીશિયમ, શરીરની સપાટીથી શ્વસન કરે। માછલી, ઝીંગા, સેપિયા અને કરચલા કેનાથી કરશે, તો કે ઝાલરથી કરશે। ત્યારબાદ અળસિયો, તો અળસિયો ત્વચા, ચામડીથી કરશે। ત્યારબાદ આવશે દેડકો, ડ્રાઉ, તો ફેફસા અને ત્વચા સાથે। હા, હજી પણ આપણે યાદ રાખવાનું, તીડ છે, માખી છે, વંદા છે અને કીટકો છે, આ બધા કેનાથી કરશે, તો આ બધા એમાં રહેલા શ્વસન નલિકાઓ છે। શ્વસન નલિકાઓ હોય ને, શ્વાસ નલિકાઓ માટે એ શ્વસન કરતા હોઈએ છે, રાઈટ। તો એક સ્ક્રીનશોટ ખેંચવો હોય તો જલ્દીથી એક સ્ક્રીનશોટ આપ વિદ્યાર્થી ગણ ખેંચી શકો છો। યસ યસ, શ્વાસ નલિકા માટે તારાબેન એકદમ સાચું। સ્લાઇડ કપાઈ છે ઉપરથી, હા મેં જોયું। ચલો સ્લાઇડ કપાઈ તો એ कैसे चलेगा सर, 1 મિનિટ રહેજો।
ચલો જો તો બરાબર છે. ઓકે ચલો આટલું રાખો, બરાબર ને. ચલો નીચે સ્લેશ છે જેવી સ્લાઇડ ઓલું દેખાય છે પણ કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે દેખાતું. ચલો બરાબર છે બધું. ઓકે ચલો 100 નો આંકડો થઈ ગયો, છોકરાઓ જોડાઈ પણ ગયા. ચલ ઓકે, તો ત્યાંથી આગળ વધી અને હવે આપણે શ્વસન તંત્ર માટે બીજું જોઈએ કે શ્વસન સાથે સંકળાયેલા રોગોની વાત કરીએ. એમાં સૌથી મહત્વનો, સૌથી જબરદસ્ત જિંદાબાદ કોઈ રોગ હોય તો એ રોગનું નામ છે દમ. રાઈટ, દમ મારો દમ, તમે ગીત સાંભળ્યું હશે, બરાબર. એમાં જે રોગ થાય દમ છે. ઓકે, હવે જો બહુ નાની નાની વાતો સમજવી છે. અહીંયા જેટલું હું આપું ને એટલું જ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અસ્થમા, દમ બે એક જ છે. એને અસ્થમા પણ કહીએ અને એને આપણે દમ પણ કહીએ. હવે શું શું યાદ રાખવાનું છે અસ્થમા અને દમમાં? પહેલા તો યાદ રાખજો, એલર્જીક એક ડિસીઝ છે. અસ્થમાના મુખ્ય બે પ્રકાર હોય. કેટલા પ્રકાર હોય? બે પ્રકારના અસ્થમા હોઈ શકે. કયા કયા પ્રકારના અસ્થમા હોઈ શકે તો એ પણ હું તમને અહીંયા આપું છું. એક અસ્થમા હશે આંતરિક અને એક હશે બાહ્ય. બરાબર, પહેલો અસ્થમા છે ને આપણે કહીશું બાહ્ય. બાહ્યને આપણે બાહ્યના નામે નથી ઓળખતા, એને આપણે બહારી કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? બહારી અસ્થમા. કેવો અસ્થમા? બહારી અસ્થમા. અને બહારી નો વિરોધી કયું બનશે સાહેબ? આંતરિક બને. બીજો જે છે ને આપણે કહીએ છીએ આંતરિક અસ્થમા. કયો અસ્થમા? આંતરિક અસ્થમા. એક છે બહારી અસ્થમા અને એક છે આંતરિક અસ્થમા. અસ્થમાના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. તો ત્યાંથી આગળ વધીએ સાહેબ. શું છે, શું કહેવા માંગે છે કવિ, અમને જણાવો. તો હું તમને હું જણાવું. જો બહારી અસ્થમા છે ને એ ધૂળ હોય, પરાગકણ હોય, પશુ હોય એના કારણે થાય. અહીંયા મુખ્યત્વે ધૂળ લખી નાખું છું, બરાબર. બરાબર, તમારી પગરજ હોય એ પગરજના કારણે પણ થાય. જ્યારે આંતરિક અસ્થમા શરીરમાં કેમિકલના કારણે થાય. શરીરમાં કેમિકલ હોય ને એ કેમિકલના કારણે થાય. કોઈ કેમિકલ એવું લેવાઈ ગયું હોય કે જે સીધું અફેક્ટ કરતું હોય તમારા લંગ્સને, રાઈટ, તો એના કારણે અસ્થમા જે છે એ અસ્થમા થાય. એવા અસ્થમાને આંતરિક અસ્થમા કહીએ આપણે. યાદ રાખજો, અસ્થમા જે છે અસ્થમા પણ વારસાગત બીમારી છે. આમ જોઈએ તો રાઈટ, મધર ફાધર ને હોય તો એ આપમેળે ઉતરી આવતી હોય છે, પણ એક્ઝેક્ટ 100% નહીં. 50 થી 70% જેટલા કેસ છે ને, 50 થી 70% જેટલા. કેટલા ટકા? 50 થી 70% જેટલા અસ્થમા છે એ વારસાગત છે. કેવા છે? વારસાગત છે. મતલબ કે પેરેન્ટ્સ ને હોય છે તો એ આપમેળે સરી પડતા હોય છે પોતાના સંતાનોમાં. ઓકે, ચલો પછી હવે સાહેબ આ અસ્થમા છે તો અસ્થમાના નિવારણ માટે કવિ શું કરશે? અસ્થમાના નિવારણ માટે તમારે અસ્થમા પંપ લેવો પડશે. શું લેવો પડશે? અસ્થમા પંપ લેવો પડશે. અસ્થમા પંપ લેવો પડે, બરાબર ને. આ નામ ગગડાવતા હોય તમને ખ્યાલ હોય તો, રાઈટ. એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ઇનહેલર કહીએ. શું કહીએ? ઇનહેલર, બરાબર. અને એ ઇનહેલર છે ને, ઇનહેલર એને ડિટેક્ટ કરે છે. એ ઇનહેલરમાં 0 થી લઈ અને 120 આંકો હોય. કેટલા આંકો હોય ઇનહેલરમાં? ઇનહેલરમાં 0 થી લઈ અને 120 આંકો હોય, અંકો હોય. અને આ આંકો જે છે એ આંકો જ સૂચિત કરે છે અસ્થમા, બરાબર, કયા પ્રકારનો છે, કઈ રીતનો છે. હવે આમાં શું લેવામાં આવે? ઇનહેલર તો લઈ લીધું, ખાલી માથે એવું જે મશીન છે એ લઈ લીધું, પણ મશીનની અંદર આપણે મેડિસિન્સ તો નાખવી પડશે ને. એમાં એન્ટીબાયોટિક નાખવાનું રહેશે અને એન્ટીહિસ્ટામિન નાખવાનું રહેશે. શું નાખવાનું રહેશે? એન્ટીબાયોટિક અને એન્ટીહિસ્ટામિનિક નાખવામાં આવશે. એન્ટીબાયોટિક નખાશે, એન્ટીબાયોટિક અને હિસ્ટામિનિક નખાશે. રાઈટ, એન્ટીબાયોટિક અને એન્ટીહિસ્ટામિનિક. આ હિસ્ટામિનિક મસ્ટ છે, મહત્વનું છે, ખૂબ કામનું છે, રાઈટ. કારણ કે એલર્જીક રિએક્શન થાય ને જ્યારે, ત્યારે લગભગ આ હિસ્ટામિન છે ને એ હિસ્ટામિનનો રોલ હોય છે. કોનો રોલ હોય છે? હિસ્ટામિનનો રોલ હોય છે. આ હિસ્ટામિન શું કરે છે? આ હિસ્ટામિન જે છે એ હિસ્ટામિન આવે ને એટલે 3 પ્રકારની. જો કદાચ તમારા સ્કિન ઉપર કોઈ ઇન્ફેક્શન થાય છે અને એમાં એન્ટીહિસ્ટામિનિક એક્શન છે, હિસ્ટામિનિક એક્શન છે, એને આપણે નિવારવા માટે એન્ટીહિસ્ટામિનિક આપીએ છીએ. તો એ હિસ્ટામિન શું કરે છે? તો હિસ્ટામિનના મુખ્યત્વે આમ જોઈએ તો કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, 3 રીતના એને આપણે પકડી શકીએ. એક છે રેડનેસ. શું છે? એક છે રેડનેસ. જે જગ્યાએ ધારો કે માખી બાઇટ કરી ગઈ છે, ધારો કે માખીમાં પણ એ હોય, બરાબર, મચ્છર છે, મચ્છરમાં પણ એ હોય, કીડી છે, કીડીમાં પણ એ હોય, રાઈટ. હવે એ જ્યારે કીડી બાઇટ કરે છે ત્યારે તમને ખ્યાલ છે એક તો રેડનેસ આવશે. કેવીનેસ આવશે? રેડનેસ, લાલ કલરનું થઈ જશે, રાઈટ.
અને બીજું જે છે એ આવશે રાઉન્ડનેસ. શું આવશે? રાઉન્ડનેસ. મતલબ કે એ એકદમ કેવું થઈ જશે? ગોળ બની જશે. રાઈટ. અને ત્રીજું જે પોઈન્ટ પાછું જે છે એ છે સ્વેલિંગ. શું હશે? સ્વેલિંગ હશે, એટલે કે સોજાઈ જશે. ત્રણ વસ્તુ છે. તો મેજોરિટીલી આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા હિસ્ટીમિન આવ્યું છે. શું આવ્યું છે? હિસ્ટીમિન આવ્યું છે. અને એ હિસ્ટીમિનને નવારવા માટે, હિસ્ટીમિનને દૂર કરવા માટે જે ડ્રગ લેવાય એને આપણે કહીશું એન્ટીહિસ્ટામિનિક. કેવા ડ્રગ કહીશું? એન્ટીહિસ્ટામિનિક. એન્ટી લાગે એટલે એના વિરુદ્ધી હોય. નથી કહેતા આ તો એન્ટી ઇન્ડિયન છે, ઇન્ડિયાની વિરુદ્ધમાં બોલે છે. બરાબર, ઘણા બધા છે. તો એવી રીતના એમ એન્ટીહિસ્ટામિનિક અને એન્ટીહિસ્ટામિનિકની સાથે સાથે શું લેવાય છે? એન્ટીબાયોટિક લેવાય છે. તો આ કોમન રોગ છે, બધા જોતા હશો, ક્યાંક ને ક્યાંક જોયો હશે, એવો કઈક રોગ છે. સમજાઈ ગયું સોલંકી વિજયકુમાર? ચાલો, થેન્ક યુ. બધા છોકરાના ડીપી જો એક જ પ્રકારના છે. ધીસ ઇઝ યોર સપોર્ટ ટુવર્ડ્સ મી. મારા તરફનો તમારો સપોર્ટ દેખાઈ આવે છે અને મને પણ આનંદ થાય છે. ચાલો, ઓકે, આગળ વધીએ. બીજા કોઈ રોગ તરફ વધીએ. આનો સ્ક્રીનશોટ ખેંચી લેજો. લખાણનો નથી ખેંચવાનો. હું જે તમને આપું છું, લખી દઉં છું ને એનો તમે સ્ક્રીનશોટ ખેંચો. 3 ગણું છું, 1, 2 અને 3. રાઈટ. હવે આપણે જે લખાણ છે એ તમને પાછું લખાણ પણ જોવું હોય ને, સાહેબ અમને લખાણ પણ બતાવો, તો લખાણ પણ બતાવી દઉં. ચલો, આ એક એલર્જીક રોગ છે. બરાબર. આ રોગ અંગેનો ખ્યાલ સૌથી પહેલા ઇજિપ્તમાં આવ્યો હતો. આ ડેટા યાદ રાખજો. ઇજિપ્ત જે છે એમાં સૌથી પહેલા આ રોગ જે છે એ રોગનો ખ્યાલ મળ્યો હતો. આ બીમારીમાં વ્યક્તિનો શ્વાસ રૂંધાય છે, કારણ કે અસ્થમા શ્વસનળી જે હોય ને, શ્વસનળી, એમાં સોજો લાવી દે. અને કા પછી સોજો ન લાવે તો એ નેરો થઈ જાય. શું થઈ જાય? એ નેરો થઈ જાય, મતલબ કે સાંકડી થઈ જાય. હવે એક સમય આવડી મોટી પાઇપ છે, તો આમાંથી કદાચ તમે લિક્વિડ પાસ કરશો જલ્દી થશે. હવે અહીંયા આ નેરો થઈ ગઈ છે, તો લિક્વિડ ઓછું ફ્લો થશે. સેમ કન્ડિશન આપણી બ્લડ વેઝલમાં થતી હોય છે. આ છે ને, આ શ્વસનળીમાં છે. આ આપણી રક્તવાહિનીઓમાં પણ આવું થતું હોય છે. રાઈટ. એમાં ઇસ્કેમિયા નામનો રોગ થાય. કયો રોગ થાય? ઇસ્કેમિયા નામનો રોગ. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ હાર્ટ. રાઈટ. આ બીમારીમાં વ્યક્તિનો શ્વાસ રૂંધાય છે, કારણ કે અસ્થમામાં શ્વસનળીમાં સોજો આવી જાય છે અને શ્વસનળી જે છે એ પાતળી પડી જાય છે. અસ્થમા કોઈ પણ ઉંમરની વ્યક્તિને થઈ શકે છે. અસ્થમાના 2 પ્રકાર હોય છે. એક હોય છે બાહ્ય અસ્થમા, એટલે કે બહારી અસ્થમા, ધૂળ, પરાગકણ કે પશુના કારણે થાય. એક છે આંતરિક અસ્થમા, જે શરીરના કેમિકલ્સ જવાથી થતું હોય છે. 50 થી 70% જેટલા અસ્થમા વારસાગત છે. આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ત્યાંથી આપણે આગળ વધી અસ્થમા પંપ, ઇન્હેલરમાં 0 થી 120 આંકડાઓ બતાવવામાં આવતા હોય છે. એન્ટીબાયોટિક અને એન્ટીહિસ્ટામિનિક દવા જે છે એનાથી એનો ઈલાજ થતો હોય છે. શ્વસન તંત્ર સાથે સંકળાયેલા રોગો માટે આપણે હવેનો રોગ જોવો છે, જે છે ન્યુમોનિયા. પહેલા તો મગજમાં ચડાવો, ન્યુમોનિયા છે ને શ્વસન તંત્ર સાથે સંકળાયેલો રોગ છે. ક્લાસ 3 માં બહુ સિલી પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે કે ન્યુમોનિયા જે છે એ શરીરના કયા અંગને પ્રભાવિત કરતો રોગ છે. ત્યારે આપણે ગોતી પાડવાનું, સાહેબ ન્યુમોનિયા જે છે એ ન્યુમોનિયા શરીરના શ્વસન તંત્રને હેરાન કરતો રોગ છે. રાઈટ. આગળ વધીએ. ચલો, ઓકે. તો શું છે ન્યુમોનિયા? વોટ ઇઝ ધીસ? પહેલા તો સાહેબ કેના કારણે થાય? રોગ થવાના કારણ હોય. રાઈટ. કયા માધ્યમથી થાય? એક માધ્યમ હોય. તો આ 2 આપણે જાણવું છે. એમાં સૌથી પહેલું જે છે, એક યાદ રાખજો કે ન્યુમોનિયા છે ને એ બેક્ટેરિયલ રોગ છે. એટલે કેના કારણે થાય છે? ન્યુમોનિયા બેક્ટેરિયાના કારણે થાય છે. કોના કારણે થાય છે? બેક્ટેરિયાના કારણે થતો રોગ છે. બરાબર, ફિક્સ થઈ ગયું. અને આ બેક્ટેરિયાના કારણે ફેફસા જે છે એ ફેફસામાં સોજો આવી જાય છે, જેને ન્યુમોનિયા કહેવાય. એટલે અંગ કયું પ્રભાવિત છે? તો કે લંગ્સ, એટલે કે તમારા ફેફસા. રાઈટ. આમાં શું થઈ જાય છે? આમાં સ્વેલિંગ આવી જાય છે, એટલે કે સોજો આવી જાય છે. આને આપણે શું કહીએ છીએ? આને આપણે કહીએ છીએ ન્યુમોનિયા. અસ્થમામાં જોયું તો શું હતું? શ્વસનળી છે ને એ નેરો થઈ જાય, પાતળી થઈ જાય. કા પછી જે શ્વસનળી જે છે, શ્વસનળીમાં શું થવાનું છે? શ્વસનળીમાં ઇન્ફેક્શનના કારણે શ્વસનળી સોજાઈ જાય. આવું થાય. તો એને આપણે શું કીધું? આપણે કીધું અસ્થમા. ઇન્હેલરથી અને આપણે ઓલું કરી શકીએ. જ્યારે ન્યુમોનિયામાં શું થશે? તમારા લંગ્સ, એટલે કે બહુ મહત્વનું અંગ, મનુષ્ય શરીરમાં સૌથી મહત્વનું અંગ જોઈએ આપણે રેસ્પિરેશનનું, તો એ છે લંગ્સ. અને એ લંગ્સમાં સોજો આવી જાય તો વિચારવાનું કે ન્યુમોનિયા થયો છે.
અને ન્યુમોનિયા જે છે એક બેક્ટેરિયલ રોગ છે. કેવો રોગ છે? બેક્ટેરિયલ રોગ છે. રાઈટ? ચલો, યસ, ડન. સ્ટેપ્ટોકોકસ. ચલો, ઓકે. કોઈને ફરજિયાત નથી કહેવાનું. જેને મનથી એમ હોય ને કે સાહેબ ના હું કરું એને જ તે, બરાબર. આ ફરજિયાત તો છે નહીં માથે ગન રાખીને કે ભાઈ તું ડીપી ચેન્જ કરીને નહીં મજા આવે, એવું નહીં. આ તો મનથી એને મનથી એવું લાગે ને તો જ, બરાબર, એની મજા છે. ઓકે, ચલો. તો જોઈએ સાહેબ ન્યુમોનિયા જે છે, ન્યુમોનિયામાં શું તો કે બેક્ટેરિયાના કારણે થતો રોગ છે જેમાં સોજો આવી જાય છે અને ન્યુમોનિયા કહીએ છીએ આપણે. ઓકે, ચલો. ત્યારબાદ છે ક્ષય. બધાને આ તો ક્ષય વિશે બધા જાણો છો કે આ ક્ષય જે છે એ ક્ષયમાં પણ શું થાય છે તો કે ક્ષય પણ પહેલા તો સૌથી પહેલા યાદ રાખવાનું રેસ્પિરેશન સાથે સંકળાયેલો એક રોગ છે. ક્ષયમાં થતું હોય છે શું તો કે ક્ષય ખૂબ સિમ્પલ સાદો છે, બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે. રાઈટ? ફરી એક વખત આમાં બેક્ટેરિયા જે છે એને ઘુસાડવાના છે આપણે કે સાહેબ બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે. આપણે રોગમાં હજી ઊંડાણમાં ભણશું આને. રાઈટ? સાહેબ બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે. ચલો, મને કોણ કહે છે કે ક્ષય જે છે એટલે કે ટીબી કયા બેક્ટેરિયાથી થશે? ટીબી કયા બેક્ટેરિયાથી થશે? અચ્છા, કયા બેક્ટેરિયા? ન્યુમોનિયામાં કયો છો? ન્યુમોનિયામાં સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની. આ બેક્ટેરિયા છે, આના કારણે ન્યુમોનિયા થાય છે. આપણે વાત કરવાની છે ક્ષયની. ટીબી જે છે એ ટીબી માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. વેરી ગુડ કાજલબેન, એકદમ સાચા છો. માઇક્રોબેક્ટેરિયમ રાઈટ, માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ નામના બેક્ટેરિયા છે અને એ બેક્ટેરિયાના સંક્રમણના કારણે ક્ષય એટલે કે ટીબી નામનો રોગ થાય છે. કયો રોગ થાય છે? ટીબી નામનો રોગ થાય છે. આ ટીબી જે છે એ ટીબી તમને ખ્યાલ છે ભયજનક રોગમાં આવે છે. રાઈટ? અને આની ઉપર યુએન જે છે, યુએન બહુ સારી રીતના વર્ક કરી રહ્યું છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે એ ટીબી પર વર્ક કરી રહ્યું છે. કોણ મને કહે છે વર્લ્ડ ટીબી ડે આપણે ક્યારે ઉજવીએ છીએ? તમે સાલ્મોનેલા ટાઇફી કહો છો એ ટાઇફોઇડ માટે. જલ્દી જલ્દી જલ્દી. 24 માર્ચ. વેરી ગુડ. એટલે આ વખતનો નથી આવ્યો, હવે આવશે, બહુ જલ્દી આવશે. 24 માર્ચ જે છે એ 24 માર્ચને આપણે કયા નામે ઉજવીએ છીએ? 24 માર્ચને આપણે ઉજવીએ છીએ ટીબી દિવસના નામે. રાઈટ? શેના નામે ઉજવીએ છીએ? ટીબી દિવસના નામે. અને એ ટીબી થી સંક્રમિત થયેલા લોકો હોય એના પ્રત્યે આપણે થોડીક જાગૃતતા અને સાથોસાથ એમના પ્રત્યે થોડીક સંવેદના અને હમદર્દી દેખાડીએ એના માટે આ દિવસ જે છે દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે. અને ટીબી જે છે એ ટીબી કોઈના સંપર્કમાં આવવાથી નથી થતો. ટીબી જે છે એ ટીબી એમનામ કોઈના સાથે જમવાથી નથી થતો. પણ ટીબી જીવલેણ રોગ છે એ ફાઇનલ છે. અને આના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કદાચ પૂછવામાં આવે તો અમિતાભ બચ્ચન છે. કોણ છે? અમિતાભ બચ્ચન. તમે એમ કહેશો કે સાહેબ આવું પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્ન છે. રાઈટ? પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો છે એટલે તમે ખાસ યાદ રાખજો. લગભગ લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ પીએચડી પરીક્ષામાં પ્રશ્ન હતો આ, એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે. અમિતાભ બચ્ચન જે છે, અમિતાભ બચ્ચન એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. કદાચ તમે विज्ञापन तम कदाच एड છે એ જ તમે જોઈ હશે कि जनाब अगर एक सप्ताह से ज्यादा खांसी है उसका मतलब आपको टीबी हो सकता है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना बलगम का टेस्ट करवाइए. राइट? समझाय कि नहीं? हाँ, बस तो ये तो ये अमिताभ बच्चन जैसे अमिताभ बच्चन
એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે. 24 માર્ચના દિવસે ટીબી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. બેક્ટેરિયાના કારણે થાય છે. માઇક્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસના કારણે થાય છે. સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની નામના બેક્ટેરિયાના કારણે ન્યુમોનિયા નામનો રોગ થાય છે. ન્યુમોનિયામાં નીથી નથી લખાતો, આવી રીતના લખાય છે ન્યુમોનિયા, રાઈટ? એમાં પી આવે છે, પી સાયલેન્ટ છે. તમે બોલવામાં તમે ન્યુમોનિયા બોલો છો, પણ છે શું? પ્ન્યુમોનિયા. ઓકે, ચાલો ડન. 24 માર્ચ ડન. તો ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ હવે, અને આગળ વધીને આપણે કોઈ બીજો એક દિવસ જે છે અથવા તો બીજો એક રોગ છે, ડિસીઝ છે ને આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ચલો, અને એ છે એમ્ફીસેમા, જેને આપણે કહીએ છીએ વાત સ્ફીતિ. લગભગ નામ પણ પહેલી વાર સાંભળ્યું હશે. આવો પ્રશ્ન પૂછી નાખે કે એમ્ફીસેમા નામનો રોગ ક્યાં થાય છે, એટલે આપણે એમ થાય કે સાહેબ ક્યાંક તો થતો હોય છે પણ અમને ખબર નથી. યાદ રાખજો, પહેલા તો આ રેસ્પિરેશન સાથે સંકળાયેલો રોગ છે. એની સાથે રેસ્પિરેશન સાથે સંકળાયેલો રોગ છે, રાઈટ? એનો મતલબ શું થયો? ઇટ વિલ ડેમેજ અવર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, રાઈટ? વન ઓર્ગન ઓફ અવર પર્ટિક્યુલર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો કોઈ એક અંગ છે, એ અંગને ડેમેજ કરતું હશે. ઓકે, હવે આ રેસ્પિરેશન જે છે, એ રેસ્પિરેશન જે થાય છે, એ રેસ્પિરેશનમાં બહુ જ મહત્વનું જો કોઈ હોય તો એ છે એલ્વિયોલી, જેને આપણે વાયુ કોષ્ઠોના નામે ઓળખીએ છીએ. કેના નામે ઓળખીએ છીએ? વાયુ કોષ્ઠના નામે ઓળખીએ છીએ. અને આ વાયુ કોષ્ઠમાં થતો રોગ હોય તો સાહેબ કેટલો ગંભીર હોઈ શકે, તમને ખ્યાલ છે, રાઈટ? કારણ કે એક્સચેન્જ ઓફ ગેસીસ ક્યાં થતું હતું? વાયુ કોષ્ઠમાં થતું હતું. એક્સચેન્જ ઓફ ગેસીસ ક્યાં થતું હતું? વાયુ કોષ્ઠમાં થતું હતું. તમારી ઓલી એલ્વિયોલી જે છે, એ એલ્વિયોલી કંઈક આવી હતી, આપણે ભણ્યા હતા, રાઈટ? અને આ એલ્વિયોલીને અડીને એક્ઝેક્ટ અડીને શું હશે? એલ્વિયોલીને એક્ઝેક્ટ અડી અને અહીંયાથી બ્લડ વેઝલ્સ પાસ થતી હશે, રાઈટ? શું પાસ થતી હશે? બ્લડ વેઝલ્સ પાસ થતી હશે. એટલે કે ત્યાંથી પાસ થતી હશે તમારી બ્લડ વેઝલ્સ, રાઈટ? અને અહીંયા શું બને છે કે જ્યારે તમે શ્વાસ લ્યો છો તો શ્વાસ દરમિયાન તમે શ્વાસ લીધો છે એટલે ઇન્ટેક કર્યું છે આપણે, અને ઇન્ટેકમાં શું આવે છે? ઓક્સિજન આવે છે, રાઈટ? અને એ જે ઓક્સિજન આવે છે એ ઓક્સિજનનું ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે, બરાબર? હકીકતમાં શું છે? અહીંયા ઊંધું કરી નાખ્યું મેં, પણ અહીંયાથી ચલો હું તમને બતાવી જ દઉં. અહીંયાથી આ ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લુ કલરનું છે એટલે એને આપણે ડીઓક્સિજનેટેડ કહીએ છીએ. બ્લુ કલરનું બ્લડ છે એટલે કે જેમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે. શું છે? આમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રેઝન્ટ છે. એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ધીમેથી અંદર વહી જાય છે, રાઈટ? એની દિવાલ વાટે. અને અહીંયાથી આ જે ઓક્સિજન લીધો છે એ ઓક્સિજન કેમાં ભળી જશે? ઓક્સિજન આમાં ભળી જશે. અને જેવું ઓક્સિજન ભળી જાય એટલે એ બ્લડ કેવું થઈ જાય? તો કે ઓક્સિજનેટેડ થઈ જાય. કેવું થઈ જાય? ઓક્સિજનેટેડ. અને ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ કેવું દેખાય? તો કે ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ જે છે એ રેડ કલરથી દર્શાવવામાં આવતું હોય છે. કેવા કલરથી દર્શાવવામાં આવતું હોય છે? રેડ કલરથી દર્શાવવામાં આવતું હોય છે. પછી તમને અને મને ખ્યાલ છે કે ક્યાં સુધી જવાનું છે? આ જશે હૃદય સુધી. હૃદય ક્યાં લઈ જશે? તો કે હૃદય લઈ જશે અંગો તરફ, અને અંગોમાં જઈ અને અંગોમાં કોષમાં જશે. અને કોષમાં ક્યાં? તો કે માઇટોકોન્ડ્રિયામાં જશે, એટલે કે કણાભસૂત્રમાં જશે. ને આખી ઓલી પ્રક્રિયા થશે, ગ્લાયકોલાઇસિસની પ્રક્રિયા થશે, ક્રેબ્સ ચક્ર બનશે, રાઈટ? અને અંતે જ્યારે ત્યાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન થાય છે, એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ભેગો લઈ આવી અને અહીંયા પાછું એ ગેસ એક્સચેન્જ ઓફ ગેસીસ છે એમાં બહુ મહત્વનો પાર્ટ પ્લે કરે. હવે આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીંયા આવ્યો, એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ્યારે આપણે ઉચ્છ્વાસ કાઢશું, ત્યારે આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇમિટ કરશું, મતલબ કે બહાર ફેંકી દેશું. ઓક્સિજન અંદર આવ્યો, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર ગયો, અને આ આખી આ જે ગુચરામય રચના છે આને આપણે ઓળખીએ છીએ એલ્વિયોલીના નામે. ગુજરાતીમાં આને આપણે વાયુ કોષ્ઠ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? વાયુ કોષ્ઠ કહીએ. તો સાહેબ યાદ રાખજો, એમ્ફીસેમા નામનો રોગ જેને આપણે વાત સ્ફીતિ કહીએ છીએ એ શેના સાથે જોડાયેલો છે? એલ્વિયોલી સાથે જોડાયેલો છે. ચલો ડન. ઓકે, ચલો આગળ વધીશું. ત્યાંથી આપણે રોગ જ ભણીએ છીએ અત્યારે. આ બધા જે આટલું જ યાદ રાખવાનું છે આમાં મેં જે દોરીને દીધું એટલું જ યાદ રાખવું, વધુ કઈ તમારે કઈ કરવાનું થતું નથી. ચલો, વાયુ કોષ્ઠમાં સ્થિતિસ્થાપકતા જે છે એ સ્થિતિસ્થાપકતા ગુમાવે. સ્થિતિસ્થાપકતાનો મતલબ શું થયું? રબર છે ને, રબર ઇલાસ્ટિસિટી જેને આપણે કહેશું. તમે આમ કહીને આમ ખેંચો છો, પાછું જેવું મૂકો એટલે પાછું નહીં આવી જાય, એની સ્થિતિસ્થાપકતા કહેવાય. મસલ આપણા સ્થિતિસ્થાપકતાના ગુણધર્મ ધરાવે છે. એને તમે દબાવો ને એ દબાય, રાઈટ? અને જેવા તમે છોડી દો એટલે પાછા ડાયલેટ થઈ જશે. દબાવો એટલે કોન્ટ્રાક્ટ થશે.
છોડો એટલે ડાયલેટ થઈ જશે, રાઈટ. આને સ્થિતિસ્થાપકતાનો ગુણધર્મ કહેવાય. તમારા જે પર્ટિક્યુલર મસલ છે, આ મસલ છે એ સ્થિતિસ્થાપકતાનો ગુણધર્મ ધરાવે. કયા ગુણધર્મ ધરાવે? સ્થિતિસ્થાપકતાના ગુણધર્મ. જેવા તમે આને પ્રેસ કરો કદાચ એટલા જ માટે જ્યારે તમે જીમમાં જાઓ છો ત્યારે આ જે મસલ્સ છે એકદમ આમ ફૂલાઈ ગયા હોય છે. થોડાક ટાઈમ પછી કવિના મસલ્સ આગા પાછા થઈ જતા હોય છે, રાઈટ. ચલો તો આગળ વધીએ ત્યાંથી આપણે, અને હવે બીજા રોગ તરફ જઈએ જો હોય તો, અને એ છે યસ બ્રોન્કાઇટિસ. એટલે ઘણી વખત હું ઇંગ્લિશ શબ્દ સાથે એટલા માટે બોલું છું કે સાહેબ ખબર પડી જાય આપણને. બ્રોન્ક્યુલ્સ, આવું મેં તમને કીધું હતું. ટ્રાકિયા અને બ્રોન્કાઈ, કે જ્યારે મનુષ્યનું શ્વસન તંત્ર જે છે આપણે ભણ્યા, અને મેં તમને કીધું કે આ નાક વાટે જ્યારે કવિએ શ્વાસ લીધો અને એ શ્વાસ અંદર જાય છે, નાસિકા કોટરમાં ગયો, નાસિકા કોટરમાંથી અહીંયા શ્વસનળીમાં ગયો, શ્વસનળી છે ને એના પછી આવી રીતના આ બે ભાગ પડે, રાઈટ. આ ટ્રાકિયા છે અને આને આપણે કહીએ છીએ બ્રોન્કઈ. શું કહીએ? આપણે બ્રોન્કઈ. અને આ બ્રોન્કઈના પાછા નાના 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 બીજા ભાગ હોય જેને આપણે બ્રોન્ક્યુલ્સ કહીએ. શું કહીએ? બ્રોન્ક્યુલ્સ કહીએ. અને એ બ્રોન્ક્યુલ્સમાં આપણને જોવા મળે એલ્વિયોલી. શું જોવા મળે? એલ્વિયોલી જોવા મળે, રાઈટ. તો એ જો બ્રોન્કઈ નામ ખ્યાલ હોય કદાચ આપણને તો વાંધો ન આવે, તો આ રોગ તમે બહુ સરળતાથી માપી શકો કે સાહેબ શું હશે. જા શું થાય? ટૂંકા સમયમાં આ રોગ જે છે, આ રોગ માટે વાયરલ ચેપ ફેલાઈ જાય છે. વાયરલ ચેપ જે છે એ આના માટે જવાબદાર છે. જો લાંબા ગાળાની પરિસ્થિતિ હોય તો લાંબા ગાળાની પરિસ્થિતિ માટે આ રોગ જે છે એ રોગમાં કંઈક અલગ થઈ જતું હોય છે, રાઈટ. તો સાવ સાદી રીતના યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે બ્રોન્કાઇટિસમાં શું થાય છે, તો કે બ્રોન્કાઇટિસ જે છે, બ્રોન્કાઇટિસ એક વાયરલ ઇન્ફેક્શન થઈ જતું હોય છે. શું થઈ જતું હોય છે? વાયરલ ઇન્ફેક્શન થઈ જતું હોય છે. અને આ વાયરલ ઇન્ફેક્શન ક્યાં થઈ જતું હોય છે, તો કે તમારી બ્રોન્કાઈમાં. એ જગ્યાએ બ્રોન્કાઈ જે છે ને, બ્રોન્કાઈમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન ફેલાઈ જાય એને આપણે બ્રોન્કાઇટિસના નામે ઓળખીએ છીએ. કેના નામે ઓળખીએ છીએ? બ્રોન્કાઇટિસના નામે ઓળખીએ છીએ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ યુ? તો આપણે કેટલા રોગો જોયા? એક આપણે જોયો બ્રોન્કાઇટિસ, રાઈટ. બ્રોન્કાઇટિસ નામનો રોગ જોયો. બ્રોન્કાઈ ઈ લખ્યું છે, બ્રોન્કાઇટિસ. ઓકે, બ્રોન્કાઇટિસ નામનો રોગ જોયો. આપણે અસ્થમા નામનો રોગ જોયો. આપણે ન્યુમોનિયા નામનો રોગ જોયો. આપણે ટીબી એટલે કે ક્ષય નામનો રોગ જોઈ લીધો આગળ, કે ટીબી જે છે એ ટીબી નામનો રોગ જે છે એ એક પણ રોગ છે, રાઈટ. અને ત્યારબાદ જોયું હતું એમ્ફીસેમા. શું જોયું હતું? એમ્ફીસેમા, રાઈટ. અને આ બધા જ રોગો કેના કારણે થાય છે? બધા જ રોગો જે છે એ મનુષ્યના શ્વસન તંત્રને ઇફેક્ટ કરતા રોગો છે. કેને ઇફેક્ટ કરતા? શ્વસન તંત્ર જે છે, શ્વસન તંત્રને ઇફેક્ટ કરતા રોગો છે. બ્રોન્કાઇટિસ છે તો બ્રોન્કાઈ છે, એમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય. અસ્થમા છે તો અસ્થમા જે છે, અસ્થમા શું થઈ જાય? તો કે અસ્થમામાં તમારી જે ઓલી નળી છે, શ્વાસ નળી છે એ નેરો થઈ જાય, પાતળી થઈ જાય, રાઈટ. ન્યુમોનિયા છે તો કે ન્યુમોનિયા જે છે, ન્યુમોનિયા એક બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે. શું છે? એક બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે, રાઈટ. સીધે સીધા તમારા ફેફસામાં થતો રોગ છે. અને ત્યારબાદ છે ટીબી, તો કે ટીબી પણ ફેફસામાં થતો રોગ છે. ત્યારબાદ છે એમ્ફીસેમા, તો કે એમ્ફીસેમા જે છે એ બહારનું જે ઓલા વાયુકોષ્ઠો હતા, વાયુકોષ્ઠો પર થતો રોગ છે. આટલું આપણે યાદ રાખવાનું હતું આમાં. ચલો ડન. અસ્થમા, ન્યુમોનિયા, ટીબી. ન્યુમોનિયામાં બિંજલ સ્પેલિંગ ખોટો થયો. મેં કીધું તો ન્યુમોનિયામાં પી આવે, અને આ બહુ વાર પૂછી લીધું છે સાહેબ. ચલો ઓકે ઓકે ઓકે, ચલો તો આગળ વધીશું. અચ્છા, મેળા ભરત. ઓકે દોસ્ત, ચલો કાંઈ વાંધો નહીં, આગળ વધીએ. થોડુંક હજી ભણીએ આપણે, રાઈટ. ભણવું છે ને? રાઈટ ઓર રોંગ? હા છે, ભણવાનું છે અમારે તો. તો ચલો, આ તો બધી વાતો કરી ઝીણી ઝીણી. હવે મોટી વાત તરફ આપણે જઈએ. અને હવે જે આપણે ભણવું છે એ ભણવું છે ચેતાતંત્ર. જેવી રીતના મનુષ્યનો એક કોષ છે, એ કોષની તમામ જૈવિક ક્રિયાઓનું નિયમન એ કોષની અંદર રહેલું કોષ કેન્દ્ર કરતું હોય છે, જેની શોધ રોબર્ટ બ્રાઉન નામના વ્યક્તિએ કરી હતી. એવી જ રીતના તો આપણું આખું શરીર છે અને એ ઘણી બધી સિસ્ટમનું બનેલું છે. આ સિસ્ટમ ઘણા બધા અંગોનું બનેલું છે. આ અંગો ઘણી બધી પેશીઓનું બનેલું છે, અને આ પેશીઓ ઘણા બધા સેલનું બનેલું છે.
એકદમ પ્રાઇમરી યુનિટ જે ફંક્શનલ યુનિટ છે ને આ સેલના નામે ઓળખીએ છીએ આપણે. અને એના અંતે જ્યારે એક સિસ્ટમ તૈયાર થાય છે, એવી ઘણી બધી સિસ્ટમો છે. લિમ્ફેટિક સિસ્ટમ છે, રાઈટ, નર્વસ સિસ્ટમ છે, રાઈટ, ત્યારબાદ આપણે કહીશું ઓસિયસ સિસ્ટમ છે, ત્યારબાદ આપણે કહીશું સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ છે, બરાબર, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે, એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ છે, એક્ઝોક્રાઇન સિસ્ટમ છે, રાઈટ. તો ઘણી બધી સિસ્ટમ છે, પણ એ બધી સિસ્ટમની માસ્ટર સિસ્ટમ જો કોઈ હોય તો એ સિસ્ટમને આપણે ઓળખીએ છીએ નર્વસ સિસ્ટમના નામે. એટલે કે આ બધી જ સિસ્ટમોનું નિયમન જો કોઈ કરતું હોય તો એ આપણું ચેતાતંત્ર છે. કેવું તંત્ર છે? ચેતાતંત્ર. કે જે અલગ અલગ ચેતાઓનું બનેલું હોય, રાઈટ. ચેતાઓના પાછા પ્રકાર હોય. આ મુખ્ય જોઈએ તો ચેતાતંત્રને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચીને ભણીએ છીએ સમજવા માટે. પહેલું જે છે એને આપણે કહીએ છીએ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ. બીજો ભાગ જે છે જેને આપણે કહીએ છીએ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. એક છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ અને એક છે પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ. આ બંને બે જ આપણે ભણવી છે, વધુ કઈ આગળ જવું નથી, રાઈટ. કારણ કે સ્પિનલ કોડ જે છે એ પણ એક સ્વતંત્ર રીતના ચેતાતંત્ર તરીકે કામ કરે છે ઘણીવાર. ઓકે, તો શું છે સાહેબ, શું કહેવા માંગે છે કવિ? આમ મનુષ્યની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ અને એ પ્રક્રિયાઓનું જો નિયમન અને નિયંત્રણ કરતું હોય ને કોઈ, તો એવું તંત્ર એટલે ચેતાતંત્ર. આપણું ચેતાતંત્ર મનુષ્યની તમામ જૈવિક ક્રિયાઓ છે એનું નિયમન કરે છે. તમે જ્યારે તમારી પાછળ કૂતરું પડ્યું હોય ને ત્યારે અચાનક જ તમને એમ કહે છે ને દોડી, તમારું ચેતાતંત્ર કહે છે. એડ્રીનાલિનનો સ્ત્રાવ થવા લાગે પેટમાં ગલગલિયા થવા લાગે, કૂતરું પાછળ તળે તોય તે, સામે કોઈ સારું આપણને ગમતું પાત્ર આવે તોય તે. આવું થાય ત્યારે મનુષ્યનું શરીર જે છે એ ફાઇટ ઓર ફ્લાયની કન્ડિશનમાં આવી જાય. લડો કા પછી ભાગો. નોર્મલી ભાગે વધુ લોકો, રાઈટ. તો હવે આ બધું નિયમન કોણ કરે? ચેતાતંત્ર કરે. જ્યારે તમે હાલ્યા જાઓ છો એકદમ આવી રીતના, અને જ્યારે તમે પગ મૂકો છો કાંટા ઉપર, અને એ કાંટા ઉપર પગ મૂકો, તમે કિલોમીટર આગળ જાઓ પછી કોઈ તમને નથી કીધું જો ભાઈ તમારા પગમાં કંઈક વાગ્યું લાગે, તને લોહી જાય. ના, સેજ એવું સાહેબ, સેજ કાંટાનો ઉપરનો ભાગ સેજ એવો અંદર જાય ને ત્યાં તો કવિ લંગડી લેવા મળે. ફ્રિક્શન ઓફ સેકન્ડમાં આપણને ખબર પડી જાય છે, ત્વરિત ખબર પડી જાય છે આપણને. આના ઉપરથી આપણને એ પણ થાય કે સાહેબ કેટલું જટિલ છે આપણું શરીર, મનુષ્યનું શરીર, રાઈટ. તમે અચાનક જ એકદમ મસ્ત ફૂલમ ફાસ્ટ બાઇકમાં જાઓ છો, આગળ એક ટ્રક વાળો છે, તમે ધીમેથી આનકો ડોકું કાઢ્યું અને સામે રિક્ષાવાળો આવે છે અને તમને ખબર જ છે મોરે દે દીધો તમે, પણ ત્યારે જે ત્વરિત રિએક્શનના કારણે તમે બચી જશો, તમને ખબર પણ નથી હોતી તમારો બચાવ કઈ રીતના થાય છે, એ તમારું ચેતાતંત્ર છે. તમને કહેતું પણ નથી, ઘણીવાર ખુદ એકદમ ડિસિઝન લઈ લે અને તમને બચાવી દે છે. અચાનક જ તમારી સામે કોઈક બોલ ફેંકે તો તમે આમ કઈને પકડવાનો પ્રયત્ન કરશો એને. આ રિએક્શન જે આપ્યું એ તમારા ચેતાતંત્રએ આપ્યું કે ભૂરા જોજે તાર આંખ ઉપર વાગશે ન કર. સમજાઈ ગયું? કોઈક તમને ગલગલિયા કરવા આવે ને આમ કરીને તમે તરત આમ આઘા પાછા થઈ જાઓ, ચેતાતંત્ર છે. એને કીધું જો ભૂરા ગલગલિયા કરશે તને બહુ ગલી થાય છે, યાદ છે ને? સમજાય? તો આ ચેતાતંત્રના કામો છે. ચલો, યસ. તો ચેતાતંત્ર જે છે, ઓકે, પીપીટી નહીં મળે સાહેબ, પીપીટી માંગતા પણ નહીં. પીપીટી માંગવું એ હળાહળ પાપ છે. ઓકે, ચાલો તો આગળ વધીએ અને જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે મનુષ્યનું ચેતાતંત્ર અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર એક સાથે ભેગા મળીને કામ કરતા હોય છે. અને બધી જ ક્રિયા જે છે, જેમ કે શારીરિક ક્રિયા, જેમ કે ભાવનાશીલ વર્તણૂક, તમે રોવા માંડો, એ બધું ચેતાતંત્રને કારણે છે. વિચારના, તમને અચાનક તે વિચાર જ આવે કે હું કરતા છે, હું નહીં કરતા, મને બ્લોક કેમ કરી દીધો. આ બધા જે વિચારો છે ચેતાતંત્રને આધીન છે. એનું નિયંત્રણ, એનું સહનિયમન કરવાનું જો કોઈ એક તંત્ર કામ કરતું હોય તો એ તંત્રને આપણે ચેતાતંત્રના નામે ઓળખીએ છીએ. કેના નામે ઓળખીએ છીએ? ચેતાતંત્રના નામે ઓળખીએ છીએ. ચેતાતંત્ર જે છે, ચેતાતંત્ર સ્નાયુઓનું ઐચ્છિક ક્રિયા જે છે, જેમ કે હૃદયના ધબકારા, એ ચેતાતંત્ર નક્કી કરે. શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા ચેતાતંત્ર નક્કી કરે, એ એનું સનિયમન કરે. સ્નાયુઓના બે પ્રકાર જોયા હતા ને, એક છે ઐચ્છિક અને એક છે અનૈચ્છિક. જેમાં ઐચ્છિક છે આ બધું તમે તમારી રીતના કરો છો, સમજાઈ ગયું. પણ અનૈચ્છિક છે કે જેને તમે અડી શકતા નથી, સ્પર્શી શકતા નથી, ત્યાં સુધી જઈ શકતા નથી. હૃદયના સ્નાયુઓ છે, હૃદ સ્નાયુઓ જેને આપણે કહીએ,
એનું કંપન જે છે એ કંપન કેને આધીન છે? એ ચેતાતંત્રને આધીન છે. કેને આધીન છે? ચેતાતંત્રને આધીન છે. તો આ બધું ચેતાતંત્રનું કાર્ય છે. એકદમ જટિલ કાર્ય છે, કામનું કાર્ય છે, યાદ રાખવા જેવું કાર્ય છે, મજા આવે એવું કાર્ય છે. રાઈટ? માહિતી જે છે એ માહિતીનો એક તંત્રથી બીજા તંત્ર સુધી પ્રસાર કરવાનું કામ પણ કોણ કરે છે? ચેતાતંત્ર કરે છે. ચેતાતંત્રમાં સૌથી મહત્વનું જો કોઈ અંગ હોય તો એ છે ચેતાકોષ. આ ચેતાકોષ અલગ અલગ એના અંગો હોય છે, એના ઓર્ગેનેલ્સ હોય છે, એની અંગિકાઓ હોય, જેમાં એમાં શિખાતંતુ આવે, જેમાં આપણે જોશું કે નિજલની કણિકાઓ, એ નિજલની કણિકાઓ તમને જોવા મળશે એ જ ચેતાકોષની અંદર. ત્યારબાદ આપણે બહારની જે બોર્ડર જોવા મળે જેને આપણે કોષકાયના નામે ઓળખીએ છીએ, એની અંદર પણ કોષ કેન્દ્ર હોય. રોબર્ટ બ્રાઉને જેની શોધ કરી હતી એ કોષ કેન્દ્ર તમારા ચેતાકોષમાં જોવા મળે. રાઈટ? અને એમાં જે ઓલા નાના નાના ઢેરા જેવા ભાગ હોય એને આપણે સ્વનનો કોષ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? સ્વનનો કોષ. ઓકે, સ્વનનો કોષ જે છે એ સ્વનનો કોષમાં એન્ડનો ભાગ હોય જેને આપણે ચેતાક્ષ કહીએ, જે બીજા ચેતાક્ષ સાથે જોડાયેલો હોય. કેની સાથે જોડાયેલો હોય? ચેતાક્ષ સાથે જોડાયેલો હોય. અને છેલ્લે આગળ જતા મજ્જા આવરણ જોવા મળે, અને મજ્જા આવરણ પછી તમે આગળ વધો તો રેનવિયરની એક ગાંઠ જોવા મળે. આ રેનવિયરના ગાંઠથી આગળ જોવા મળો જાઓ તમે તો કદાચ તમને ચેતાક્ષનો છેડો જોવા મળે. અને છેલ્લો ભાગ જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? આપણે કહીએ છીએ ચેતોપંગમીય ગાંઠ. શું કહીએ છીએ? ચેતોપંગમીય ગાંઠ. તો ચેતાતંત્રમાં ચેતાકોષના આટલા કંઈક અંગો છે. બધા અંગોના પાછા કામ કંઈક અલગ છે. પણ સાહેબ ચેતાકોષની જ વાત કરીએ તો શું? ચેતાતંત્રનો પાયાનો એકમ ચેતાકોષ છે. મનુષ્યના શરીરનો પાયાનો એકમ કોષ છે, અને કોષનો પાયાનો એકમ મનુષ્યના શરીરનો પાયાનો એકમ કોષ છે. એવી રીતના ચેતાતંત્ર આખાનો પાયાનો એકમ ચેતાકોષ છે. યુરિનરી સિસ્ટમનો પાયાનો એકમ નેફ્રોન છે. એવી રીતના ચેતાકોષ જે છે એનો પાયાનો એકમ કયો છે? ચેતાતંત્રનો ચેતાકોષ છે. રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ એટલે ચેતાકોષ. મનુષ્યના શરીરનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ એટલે કોષ છે, જેમાં બધી જૈવિક ક્રિયાઓ થાય. સાહેબ આનું કાર્ય શું હોય છે? ચેતાકોષ કરે શું? જો ચેતાકોષ છે ને એ ચેતાકોષ શું કરશે? ચેતાકોષ માહિતીને મોકલશે, અને એ માહિતીને મોકલી અને ત્યાં નિયંત્રણ કરવાનું કામ જે છે એ ચેતાકોષ કરશે. એના કારણે ઉત્તેજનાઓ જે છે એ ઉત્તેજનાઓને શોધી કાઢવાનું છે, એને ગ્રહણ કરવાનું છે, એને વહન કરવાનું છે. આ બધું કામ ચેતાકોષનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક અંગ છે ઇન્ફેક્ટેડ છે, કોઈ એક અંગમાં પ્રોબ્લેમ થઈ છે, ચેતાકોષ ત્યાં જોડાયેલો હશે, અને ચેતાકોષ જે છે મગજ સુધી સિગ્નલ પહોંચાડશે. અહીંયા તો આ કવિને આ લોચો થયો, પેટમાં દુખે છે, તો શું કરશું? એટલે પછી મગજ કહે છે તો એને ઈનો કામ શરૂ 6 સેકન્ડ में. તો એ ઇનોનિયા સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી કોની થઈ ગઈ? તો કે હવે મગજે મિશનમાં મોકલી દીધું ચેતાતંત્રને, ચેતાકોષને. અને ચેતાકોષ જઈને કહે છે ભાઈ તમારે ઇનો પીવો પડશે, નકર તો સાહેબ નકામું થઈ છે. બરાબર? ગોળો ચડી જશે અને શરીર જે છે શરીર ખતમ થઈ જશે. રાઈટ? તો આ બધું કામ કોનું છે? આપણા ચેતાતંત્રનું છે. હવે ચેતાકોષનું ચેતાકોષના મુખ્ય 3 ભાગ જે આપણે ભણવાના છે, બાકી બધાને મૂકી દેવાના. એક છે કોષકાય, એક છે શિખાતંતુ, અને બીજું જે છે એને આપણે કહીએ છીએ અક્ષતંતુ. કયા કયા? કોષકાય, શિખાતંતુ અને અક્ષતંતુ. કોષકાય જે છે એમાં કોષરસ અને કોષ કેન્દ્ર હોય છે. રાઈટ? અને કોષકાય છે એ આખા ચેતાકોષનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. રાઈટ? હવે કોષકાય છે જે આગળ આપણે જોઈ, કોષકાય, એ કોષકાયની ઉપર નાના નાના તંતુઓ આવેલા હોય જેને આપણે શિખાતંતુઓના નામે ઓળખીએ છીએ. રાઈટ? હવે એ જ કોષકાય છે એ કોષકાયની ઉપર રહેલા ઓલા નાના તંતુ હતા, આ લાંબા તંતુ એને આપણે અક્ષતંતુ કહીએ. શું કહીએ? અક્ષતંતુ કહીએ. બસ આટલું આપણે યાદ રાખવાનું છે. રાઈટ? કાર્યપ્રણાલી શું છે? સંદેશા શિખાતંતુ સુધી પહોંચ્યા, શિખાતંતુ કોષકાય સુધી પહોંચાડ્યા. ક્યાં સુધી પહોંચાડ્યા? કોષકાય. અને કોષકાયથી એ સંદેશાઓ જે છે અક્ષતંતુ સુધી પહોંચ્યા. આવી રીતના એક કામ કરતું હોય છે એકદમ સિસ્ટમેટિકલી. તમારી જેમ ને મારી જેમ નહીં, કાંઈ જ પડે આપણે બાજવીને મોઢા ચડાવીને ફરવી, એવી રીતના નહીં. એનું કામ જે છે એકદમ સિસ્ટમેટિક છે. જો સિસ્ટમેટિક કામ ન થાય તો મનુષ્ય જે છે મનુષ્ય મૃત્યુ પણ પામે. ચલ, થોડુંક અઘરું છે પણ સમજજો. એક વખત ચેતાતંત્ર ભણી ગયા એટલે મજા આવવાની છે. અને અઘરું છે એટલે લોકો વ્યાગ્ય જો. ચલો, લખીને સમજાવું? ઓકે, લખીને સમજાવું. ચલો, તમે કયો એમ કરવાનું થાય. તમે એમ કહો સાહેબ લખીને સમજાવો, લખીને સમજાવું. તમે એમ કહો સાહેબ ડિસ્કો કરો, ડિસ્કો કરું. તમે કયો ખાલી એક વખત. ઓકે, ચલો લખીને સમજાવો. હા 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 હા, ઓકે ઓકે ઓકે, કહું સમજાવો.
જો હવે પેલા તો આ સમજો, આ મનુષ્યનું શરીર છે, આ બોન છે, એની પાસે જો એક મસ્ત એવું દિમાગ છે, રાઈટ? એટલે મગજ છે, અને એ મગજ જે છે એ મગજમાં આ છેલ્લો ભાગ છે, અને ત્યાંથી તમને સ્પિનલ કોર્ડ જોડાયેલી જોવા મળશે, સ્પાઇનલ કોર્ડ, જેને તમે કરોડરજ્જુ કહો છો, રાઈટ? હવે એવી જ રીતના કદાચ આ બોનને ઊભી રાખી દીધી કઈ રીતની લાગશે? આવું કંઈક લાગશે. અને આમાં કયા કયા અંગો હોય છે? જો પહેલો ભાગ છે ને આપણે કહીએ છીએ, આને આપણે કહીએ છીએ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, સીએનએસ. શું કહીએ છીએ? સીએનએસ એટલે કે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, રાઈટ? અને બીજો ભાગ જે છે એમાં જો આ નાની નાની નર્વ કોષો જે છે એ છેક સુધી પહોંચે, જેને આપણે કહીએ છીએ પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ, જેને આપણે પીએનએસ કહીએ છીએ. હજી એક કોઈ જેને આપણે કહીએ છીએ એએનએસ, ભણીશું આપણે, રાઈટ? એક છે સીએનએસ અને એક છે પીએનએસ. આ બે જોવાના છે આપણે. ચલો શરૂઆત ક્યાંથી કરશું? શરૂઆત કરશું કે મનુષ્યની વિવિધ પ્રક્રિયાઓનું સહનિયમન અને નિયંત્રણ ચેતાતંત્ર મારફતે થાય છે. મનુષ્યનું ચેતાતંત્ર જે છે એ અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર એક સાથે કાર્ય કરે છે અને બધી જ ક્રિયાઓ જેમ કે શારીરિક, ભાવનાશીલ, વર્તણૂક અને વિચારણાનું નિયંત્રણ અને સહનિયમન કરવાનું કાર્યનું છે. ચેતાતંત્ર સ્નાયુઓનું અનૈચ્છિક ક્રિયાઓનું જેમ કે હૃદયના ધબકારાઓ અને શ્વાસોશ્વાસ જે છે એનું પણ સહનિયમન કરે છે. એક પોઈન્ટ હજી યાદ રાખીશું આપણે, અને એ છે ચેતાતંત્રની માહિતીનો એક તંત્રથી બીજા તંત્રમાં પ્રસાર થાય છે. કોના દ્વારા થાય? તો કે ચેતાકોષ દ્વારા થાય. કેવો છે? આ છે ચેતાકોષ તમારો. હવે આ ચેતાકોષ જે છે ચેતાકોષની અંગિકાઓ છે. મેં તમને હમણાં અંગિકાઓ નામ દીધા, ઘણી બધી અંગિકાઓ આપણે ભણ્યા, અને ઘણી બધી આપણે મેં તમને કીધું સ્કીપ કરી દેવાની છે, એ ભણવાની નથી, રાઈટ? તો એ જે અંગિકાઓ છે એ અંગિકાઓના નામું વારાફરતી વારા તમને સમજાવું. આમાં આ પહેલા તો ચેતાકોષ છે. ચેતાતંત્રનું સૌથી પ્રાઇમરી અને ફંક્શનરી યુનિટ હોય જો કોઈ, તો એ ચેતાકોષ છે, યાદ રાખજો. એનું કાર્ય મેં તમને કીધું હતું શું છે, એ પણ સમજી ગયા. જો એમાં સૌથી પહેલો ભાગ આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ ભાગ, આજે એકદમ છેડાનો ભાગ છે ને, આ છેડાનો ભાગ, આ છેડાના ભાગને આપણે કહીશું શિખાતંતુ. શું કહેશું? શિખાતંતુ, રાઈટ? જો યાદ રાખજો સાહેબ, આવી આકૃતિ તમને ક્યાંય નથી પૂછાવાની ક્યારે, કે તમારે લખવાની પણ નથી. ઓકે, હવે તો કે મેં તમને કીધું હતું એની જે બોડી છે, આ બોડીનો બહારનો ભાગ, એને આપણે કહીશું કોષકાય. શું કહેશું? કોષકાય. બહુ મહત્વનું અંગ છે, એટલે આપણે કંઈક બીજા કલરથી બતાવીએ. કોષકાય, અને આપણે શું કહીશું? કોષકાય. આ ભાગ છે શું કહીએ છીએ આપણે? કોષકાય કહીએ છીએ, રાઈટ? ત્યારબાદ મેં કીધું એમ કોષ કેન્દ્ર પણ હશે. આ શું છે? આ છે કોષ કેન્દ્ર, જેની શોધ કોને કરી હતી? રોબર્ટ બ્રાઉને કરી હતી. ઓકે, અહીંયા કોષ કેન્દ્ર આવેલું છે. હવે કોષ કેન્દ્રથી કદાચ તમે આગળ જાઓ, કોષ કેન્દ્ર જોયું, કોષકાય જોયું, કણિકાઓ, શ્વાનનો કોષ જોઈએ આપણે સીધો. શ્વાનનો કોષ ક્યાં છે? તો કે આર્યો શ્વાનનો કોષ. આને આપણે કહીશું શ્વાનનો કોષ. કેનો કોષ? શ્વાનનો કોષ. શ્વાન એટલે કૂતરોનો કરતા. એનો કોષ છે શ્વાનનો કોષ. સેલ ઓફ સ્વાન ને સ્વાન સેલ ને એવું લખેલું તમે કદાચ ઇંગ્લિશમાં ક્યાંક જોયું હશે. હવે આ ભાગ છે, આ ભાગ, આને આપણે કહીએ છીએ ચેતાક્ષ. શું કહીએ છીએ? ચેતાક્ષ. મેં તમને કીધું હતું, જે જોડે છે, ઇન્ટરલિંક કરે છે બે વસ્તુઓને, આપણે શું કહીએ છીએ? ચેતાક્ષ કહીએ છીએ, રાઈટ? અને આ ઉપરનો ભાગ છે જેને આપણે કહીએ છીએ મજ્જા આવરણ. કેવી આવરણ? મજ્જા આવરણ. કયું આવરણ છે? મજ્જા આવરણ. હજી નાના ઘણા બધા ભાગો છે. આ છેડો છે, આને આપણે કહીશું ચેતાક્ષનો છેડો. કેનો છેડો? ચેતાક્ષનો છેડો, અથવા તો જે ચેતાકોષ જે છે, આને ચેતાક્ષના નામે જ ઓળખશું. ચેતાક્ષનો છેડો છે. હવે આ છેડો છે ને, ત્યાં પાછો બીજો એક ચેતાકોષ જોડાયેલો હશે, એટલે એક પછી બીજો, બીજા પછી ત્રીજો, ત્રીજા પછી ચોથો, એવી રીતના ચેતાકોષો જોડાયેલા હશે. ડન? ચલ, તો ફરી એક વખત આપણે જે ચેતાકોષ જે છે, ચેતાકોષમાં જે ભણવાનું છે, આટલા અંગોને તમારે સમજવાના છે. આ બધા અંગોમાંથી 2-4 અંગો વિશે તે હું તમને સમજાવીશ, જે કામના છે તે. કારણ કે જે કામના હોય એ જ સમજાય, બાકી કઈ જોવાય નહીં. વારંવાર આને રિપીટ કરું છું, કારણ કે અહીંયા મગજમાં ચડી જવું જોઈએ. વાહ, ચલો તમે ફેરામાં ધ્યાન દો, બરાબર? ભાઈને કહેજો ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન. ઓકે, ચલો તો જોઈએ, ભણીએ, રાઈટ? આને આપણે સમજીએ, ચેતાકોષને સમજીએ, અને પેલા આપણે ચેતાતંત્રને સમજી લઈએ. અહીંયા ચેતાતંત્ર સમજી લઈએ, પછી આપણે ઓલા પાઠમાં ચેતાકોષ છે, ચેતાકોષને પણ લખીશું, રાઈટ? તમે કહો છો લખીને સમજાવો, તમને લખીને કદાચ સમજવાની વધુ મજા આવે છે, એટલા માટે જોઈએ ચેતાતંત્ર શું છે. તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ ચેતાતંત્રમાં કદાચ તમને લખવાનું કે, તો તમારે એ પોઈન્ટ લખવાનો છે કે ચેતાતંત્ર જે છે એને આપણે માસ્ટર સિસ્ટમ કહેશું. માસ્ટર ગ્લાન્ડ એટલે પિટ્યુટરી કીધી, તો માસ્ટર સિસ્ટમ એટલે આ.
આ શું કરશે તો કે મનુષ્ય છે એની વિવિધ પ્રક્રિયાઓનું નિયમન કરવાનું, રાઈટ? પ્રક્રિયા અને ક્રિયા તરીકે આપણે કહી શકીએ. મનુષ્યની વિવિધ ક્રિયાઓ જે છે અને એ ક્રિયાઓનું નિયમન કોણ કરશે તો કે એ ચેતાતંત્ર કરશે. ક્રિયાઓનું નિયમન કોણ કરશે તો કે એ ચેતાતંત્ર કરશે. પોઈન્ટ નંબર 1 ખૂબ ઈઝી, બધાને આવડે એવું છે. આ ચેતાતંત્ર છે ને, ચેતાતંત્ર કઈ રીતના તો કે ચેતાતંત્ર સાથે સાથે અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર સાથે મળી, કેવા સ્ત્રાવી તંત્ર સાથે? અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર સાથે મળી, હળી મળી અને કામ કરે છે, રાઈટ? બધી જ જે ક્રિયાઓ જે છે એ ક્રિયાઓને નિયમન કરે છે. જેમ કે ભાવનાઓ, અલગ અલગ ભાવના હોય ને, ભાવના બોલની વાત નથી થતી, તમારામાં રહેલી અલગ અલગ ભાવનાઓ છે, રાઈટ? ત્યારબાદ શારીરિક ક્રિયાઓ છે. તમારી શારીરિક ક્રિયાઓ જે છે ને એ શારીરિક ક્રિયાઓનું નિયમન ના કરે. તમને કોઈ ટચ કરે તમને તરત ખબર પડી જાય, તમે કેવો ઘૂપો મારી દો એ, બરાબર? પછી વિચારણા, તમે કોકના વિચારમાં ડૂબી ગયા હોય તો એ વિચારણા જે છે એ વિચારણાનું નિયમન કોણ કરશે? આ બધી વસ્તુનું નિયમન તમારું ચેતાતંત્ર કરવાનું છે, રાઈટ? બહુ મહત્વના 2 પોઈન્ટ છે. આ 2 પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખી લેવાના છે, રાઈટ? ચલો ત્યાંથી આગળ જઈએ કે સાહેબ મનુષ્યના શરીરમાં જે ઐચ્છિક સ્નાયુઓ છે અને બીજા જે છે ને આપણે કહીએ છીએ અનૈચ્છિક. અને આ અનૈચ્છિક સ્નાયુઓ છે ને એ સ્નાયુઓનું નિયમન કોણ કરશે? એ પણ કરશે આપણું ચેતાતંત્ર. હવે તમે તરત તમારે લખી નાખવાનું, જેમ કે હૃદય સ્નાયુ, રાઈટ? જેમ કે શ્વસન તંત્રમાં જે આવે જેને આપણે કહીએ છીએ શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયામાં કામ લાગતા સ્નાયુ, મૂકો એને, બરાબર? આ એક ખાલી લખી નાખું, બીજા તો ઢગલો છે, કેટલા લખવા? આટલું લખીએ એટલે ઘણું થઈ ગયું, બરાબર? સાથોસાથ હવે ચોથો પોઈન્ટ જે તમારે લખવાનો હતો અને એ લખવાનો હતો, શું કરશે? ચેતાતંત્ર જે છે એ ચેતાતંત્ર માહિતી ભેગી કરશે, માહિતી એકઠી કરશે. ક્યાંથી? કોઈ પણ એક અંગથી, રાઈટ? અંગથી માહિતી એકઠી કરી, બરાબર? કોણ? ચેતાકોષ કરશે આ કામ. ચેતાકોષ માહિતીને એકઠી કરે છે અને માહિતીને ચેતાતંત્ર સુધી પહોંચાડ્યું. અને ચેતાતંત્ર જે છે ચેતાતંત્ર બીજી માહિતીઓને મોકલશે, અંગ સુધી પહોંચાડશે, રાઈટ? અને સાથે સાથ શું કરશે? સાથે સાથ અંતઃસ્ત્રાવી તંત્રને કહે છે ધ્યાન દેજો, બરાબર? અને અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર અલગ અલગ પ્રકારના હોર્મોન્સનો સ્ત્રાવ કરશે, અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સનો સ્ત્રાવ કરશે, રાઈટ? અને એ કેમિકલના કારણે તે ઉત્તેજનાઓ થતી હોય છે. તમને ખ્યાલ છે કે મનુષ્યના શરીરમાં અલગ અલગ સેક્સ હોર્મોન્સ પણ છે. સ્ત્રીઓમાં અલગ હોય, પુરુષમાં અલગ હોય. પુરુષમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન નામનો હોર્મોન હોય. હવે ટેસ્ટોસ્ટેરોન નામનો હોર્મોન જે છે ને એ સેક્રેટ ક્યારે થશે? એ સેક્રેટ ત્યારે ને ત્યારે થશે જ્યારે તમારું સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ, જ્યારે તમારું મગજ જે છે એ એને સંદેશો આપે, સંવેદનાઓ, રાઈટ? શારીરિક સંવેદનાઓ, આ બધાનું કામ, નિયમન કરવાનું કામ જે છે એ ચેતાતંત્રનું છે, રાઈટ? પ્રોજેસ્ટેરોન ને એસ્ટ્રોજન જે છે એ ખ્યાલ છે તમને? પ્રોસ્ટેટ ગ્લાન્ડ જે આવેલી હોય છે સ્ત્રીઓમાં, એમાં લેક્ટેશન એટલે કે મિલ્કનો સ્ત્રાવ થવો ને એ પણ આ પ્રોસેસના અંતે છે. અને આ પ્રોસેસ આખી થાય છે એની પાછળ આપણું મગજ જવાબદાર છે, એની પાછળ આપણું ચેતાતંત્ર જવાબદાર છે. હવે ઇન્ટેલિજન્ટ આવો ચેતાતંત્ર, આપણું નર્વસ સિસ્ટમ કેટલું ઇન્ટેલિજન્ટ છે, જસ્ટ વિચારો, હે ને? શાંતિથી વિચારજો, સમય મળે ત્યારે તમારે વિચારવાનું, અત્યારે કંઈ કરવાનું થતું નથી. પણ આમાં મહત્વનું અંગ શું સાહેબ? કોના દ્વારા આ બધું થાય? લગન કોના છે? ચેતાકોષના લગન છે. કોના લગન છે? ચેતાકોષના. તો આપણે બીજા પોઈન્ટમાં અથવા તો બીજા ઓલામાં ભૂલ કરી નાખીએ આપણે, કાંઈ વાંધો નહીં. ચલો આને હટાવી દઉં છું, હટાવતો નથી, આમ નામ રાખું, ચલો ને. હવે આપણે ચેતાકોષને અહીંયા ચેતાકોષ છે અમથું કે, ચલો સૌથી મહત્વનું જો કોઈ હોય ઓર્ગન તો એ ઓર્ગન છે ચેતાકોષ. એટલે ચેતાકોષ વિશે આપણે સમજીએ. પહેલો પોઈન્ટ તમારે લખવાનું છે, ચેતાતંત્રનો પાયાનો એકમ છે. આ શું છે? ચેતાતંત્રનો પાયાનો એકમ. રાઈટ? એટલે કે પ્રાઇમરી એન્ડ ફંક્શનરી યુનિટ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ, જેને આપણે ચેતાતંત્રનો પાયાનો એકમ કહીએ છીએ, છે ચેતાકોષ. આનાથી જ બધું થાય, આના સિવાય કંઈ થઈ શકવાનું નથી, એવું આપણે વિચાર લેવાનું છે. સાહેબ શું થશે તો કે ચેતા ઉર્મી વેગો, એ ઉર્મી વેગોને મોકલશે અને નિયંત્રણ મેળવવાનું તેમજ વિવિધ પ્રકારની ઉત્તેજનાઓ શોધી કાઢવાનું કામ, ગ્રહણ કરવાનું કામ અને વહન કરવાનું કામ કોનું છે? ચેતાકોષોનું છે. એટલે આપણે સંવેદનાઓ લખીશું. શું લખીશું?
સંવેદનાઓ, અને આ સંવેદનાઓ જે છે એ સંવેદનાઓને ગ્રહણ કરવાનું કામ, ગ્રહણની સાથે સાથે એને વહન કરવાનું કામ, આ કામ કોનું છે? ચેતાકોષનું છે. અને નિયમન કરવાનું કામ ચેતાકોષનું નથી. ચેતાકોષે ગ્રહણ કરી, માથાકૂટ હતી, અહીંયા જે તે જગ્યાએથી માથાકૂટ ચેતાકોષ જે છે અહીંયા ચેતાકોષ જોડાયેલો છે, ચેતાકોષે બીજા ચેતાકોષ સુધી મૂક્યો, બીજા ત્રીજા સુધી મૂક્યો, રાઈટ? અહીંયા એક અંગ છે, આ અંગમાં કંઈક લોચો છે, અને એની સંવેદના જે છે એ સંવેદના ચેતાકોષે ક્યાં મોકલી? ચેતાકોષે આગળ વધતા મગજ સુધી મોકલી. ક્યાં સુધી મોકલી? એટલે તમારી નર્વસ સિસ્ટમ સુધી મોકલી. હવે નર્વસ સિસ્ટમને વિચારવાનું છે કે ભાઈ આમાં શું કરશું આપણે? નર્વસ સિસ્ટમ પાછી સંવેદનાઓ મોકલશે કે આમાં આવું કંઈક કરો, અને આવી રીતના આપણું સિસ્ટમ જે છે, આપણું તંત્ર જે છે એ તંત્ર કાર્યરત રહેતું હોય છે અથવા તો કાર્ય કરતું હોય છે. તો જોવો છો ને તમે, બધી વસ્તુમાં કોણ જવાબદાર છે? આપણું શરીરનું ચેતાતંત્ર જવાબદાર. તમારા હૃદયના ધબકારા ઓછા થઈ જાય તો ચેતાતંત્ર જે છે એ સંવેદો મોકલશે, ભાઈ ધબકારા ઓછા થયા, જલ્દી ફટાફટ સરખા વ્યવસ્થિત કરી નાખ, નગર કયું યા જાય છે. બરાબર? ચલો, તો આ સમજવા જેવી વાતો છે. ચલો, ચેતાકોષના મુખ્ય 3 ભાગ હોય. ચેતાકોષ જે છે એના મુખ્ય કેટલા ભાગો હોય? મેં તમને હમણાં પણ સમજાવી દીધું હતું. તો ચેતાકોષના મુખ્ય 3 ભાગો હોય. અહીંયા આપણે લખીએ, ચેતાકોષ છે એના મુખ્ય 3 ભાગો ક્યાં લખીએ? અહીંયા લખીએ. અને એ 3 ભાગો કયા કયા છે? એમાં પહેલો ભાગ હું લખું છું અહીંયા, અને એ ભાગને મહત્વનો ભાગ છે જેને આપણે ચેતાક્ષ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? કોષકાય કહીએ. શું કહીએ આને આપણે? કોષકાય કહીએ. ત્યારબાદ શું છે? ત્યારબાદ બીજો પાર્ટ છે જે કોષકાયની ઉપર જોડાયેલો હોય, જેને આપણે કહીએ છીએ શિખાતંતુ. શું કહીએ? શિખાતંતુ, રાઈટ? અને ત્યારબાદ ત્રીજો પાર્ટ છે, અને એ ત્રીજા પાર્ટ આના જેવું જ કંઈક કામ છે, જેને આપણે કહીએ છીએ અક્ષતંતુ. કેવો તંતુ? અક્ષતંતુ. ચલો બોલો ફરી એક વખત. ચેતાકોષ છે એના મુખ્ય 3 પ્રકારો કયા કયા છે? ધવલકુમાર 1 2 3 પરમાર. આની પીડીએફ ક્યાંયથી નહીં મળે. આના માટે તમારે તમારો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરવો પડશે, તમારે લેક્ચર આખો જોવો પડશે, તમારી નોટ બનાવવી પડશે. અને એ ન કરી શકો તો સાહેબ નકામું ને, પાસ લગભગ તમારે થવાનું છે. વેરી ગુડ. કોષકાય, અક્ષતંતુ અને શિખાતંતુ. કોષકાય, વેરી ગુડ. કોષકાય, અક્ષતંતુ અને શિખાતંતુ. એમાં સૌથી મહત્વનું જે છે એ કયું છે? તો કે કોષકાય છે. શું કરે? કોષકાય જે છે એ કોષરસ અને કોષ કેન્દ્રથી બનેલું હોય. આ કોષકાયમાં શું હોય? તો કે કોષરસ હોય, અને કોષરસની સાથે શું હોય? કોષ કેન્દ્ર હોય. શું હોય? કોષ કેન્દ્ર. આ બે કેમાં હોય? કોષકાયમાં હોય છે. આપણે જોઈ હતી ને હમણાં કોષકાય ઓલી મોટી, એની અંદર કોષ કેન્દ્ર હતું. આ એ જ વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે, રાઈટ? અને ચેતાતંત્રનો મુખ્ય ઘટક છે. સૌથી મહત્વનું જો કોઈ હોય તો એ છે આ મુખ્ય ઘટક. ઓકે, ચલો. હવે એની પછી આપણે આવીએ શિખાતંતુ પર. સાહેબ શિખાતંતુ તો શું છે? કોષકાયની ઉપર નાના નાના તંતુઓ જે જોડાયેલા હોય ને આપણે શિખાતંતુ કહીએ. કોષકાયની ઉપર જોડાયેલા, કોષકાય જે છે, કોષકાયની ઉપર જોડાયેલા નાના નાના તંતુઓ જે છે એને આપણે કહીએ શિખાતંતુઓ, રાઈટ? હવે શિખાતંતુઓ પછી શું છે? તો કે અક્ષતંતુઓ. તો આના જેવું કંઈક છે કે કોષકાય જે છે, શું છે? કોષકાય એ કોષકાયની ઉપર જોડાયેલા મોટા તંતુ અથવા તો લાંબા તંતુ આપણે કહેશું, જેને આપણે કહેશું અક્ષતંતુ. ઓકે, જેને આપણે કહેશું અક્ષતંતુ. તો ચેતાકોષના મુખ્ય 3 ભાગ હોય. એક છે કોષકાય, એક હોય શિખાતંતુ, અને એક છે અક્ષતંતુ. બરાબર? આટલું આપણે યાદ રાખવાનું છે આમાં. પછી આપણે ગયા હતા સાહેબ એની કાર્ય પ્રણાલી શું છે? કાર્ય શું કરશે? તો હવે હું તમને અહીંયા કાર્ય પણ લખી દઉં છું. અહીંયા કાર્ય આપણે કંઈક બીજા કલરથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. જો સૌથી પહેલા કોઈ સંવેદના આવી છે, એ સંવેદના ક્યાં સુધી પહોંચશે? તો કે સૌથી પહેલા કોઈ સંવેદના આવી છે, એ સંવેદના પહોંચશે શિખાતંતુ સુધી. એટલે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ કયું આવશે? શિખાતંતુ. સંદેશાઓ જે છે એ શિખાતંતુ સુધી પહોંચ્યા. હવે આ શિખાતંતુ જે છે, શિખાતંતુ ક્યાં સુધી મોકલશે? શિખાતંતુ કોષકાયમાં મોકલશે, કારણ કે કોષકાયની ઉપર શિખાતંતુ છે. સમજાઈ ગયું? એટલે પહેલા સંવેદના અહીંયા જ અનુભવાય, એને ક્યાં મોકલી? કોષકાયમાં. અને કોષકાય હવે ક્યાં મોકલશે? તો કે કોષકાય પાછી ફરી અને મોકલશે અક્ષતંતુને. કોને મોકલશે? અક્ષતંતુને મળશે, રાઈટ? આવી રીતના અંદર સંવેદનાઓ જે છે એ સંવેદનાઓ ટ્રાન્સફર થતી રહેતી હોય છે. એની માહિતીઓ જે છે એની આપ લે થતી રહેતી હોય છે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ યુ?
થોડુંક અઘરું છે, પણ 2-4 વાર જોઈને એટલે તે વારંવાર બોલું છું. કેમ આ રિપીટ કરું છું કે આપણે નર્વસ સિસ્ટમને ક્યારેય પછી ભણવી નથી, એકવાર સમજી લેવી છે એટલે સમજાઈ જાય. ઠીક છે ને, કાંઈ વાંધો નહીં. રાઈટ? હવે સમજો. હવે આ શરીર છે, એ શરીરની અંદર કોષ છે, અને કોષની અંદર તમને ખ્યાલ છે કેમિકલ રિએક્શન્સ થતા હોય, જેને આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કહીએ. એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય, અને એ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે ને, એમાં કોષ જે ચેતાકોષ છે, ચેતાકોષના શિખા તંતુઓ વીજ પ્રવાહ સ્વરૂપે એને ગ્રહણ કરે છે. અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે, એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા વીજ પ્રવાહ જે છે, એ વીજ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે, જેને આપણે ઉર્મી વેગ કહીએ. શું કહીએ? ઉર્મી વેગ. સૌથી પહેલી લાઈન મેં લીધું હતું, ઉર્મી વેગ જે છે, એ ઉર્મી વેગને લઈ જાય છે, સંવેદનાઓનું વહન કરે છે. રાઈટ? હવે એક કોષમાંથી બીજા કોષમાં જોઈએ, એટલે કે 2 કોષ છે ને, 2 ચેતાકોષો, એ 2 ચેતાકોષો વચ્ચે અવકાશ જોવા મળે છે, અને આ અવકાશને આપણે ચેતોપાગમના નામે ઓળખીએ છીએ. એના નામે ઓળખીએ છીએ ચેતોપાગમ. પ્રશ્ન પૂછાય, ચેતોપાગમ એટલે શું? આપણને એમ થાય કે સાહેબ આ ચેતોપાગમ વળી શું હશે? ચેતોપાગમ એટલે કોઈ એક ચેતાતંત્રનો એક ચેતાકોષ છે અને બીજો ચેતાકોષ છે, એની વચ્ચે જે શૂન્યાવકાશ રહેલો છે, જેને આપણે ચેતોપાગમના નામે ઓળખીએ છીએ. કેના નામે ઓળખીએ છીએ? ચેતોપાગમના નામે ઓળખીએ છીએ. ભયા ગયા તો પૂરું થઈ ગયું. એક વખત અહીંયા રહી ગયા, સમજી ગયા, 5, 7, 10, 15 વાર આપણે ભણી ગયા તો યાદ રહી ગયું. અને જો કદાચ ગયા તો પૂરું થઈ ગયું. વિચારજો. રાઈટ? ચલ, તો આપણે આગળ વધીએ. આને આપણે આટલેક રાખીએ અને આપણે આગળ વધીએ. આ બધી જે મેં વાત કરી જ છે, બરાબર? એટલે ક્યાંય તમારે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. કોષકાય, શિખાતંતુ અને અક્ષતંતુ, બરાબર? બધાના કાર્યો તમને ખબર પડી ગયા. શું કરશે? કોષરસ અને કોષ કેન્દ્ર ધરાવતું હોય છે, ચેતાકોષનો મુખ્ય ઘટક છે. ત્યારબાદ કોષકાય ઉપર રહેલા નાના તંતુ અને શિખાતંતુઓના નામે ઓળખીએ છીએ આપણે. અક્ષતંતુ કોષકાયની પર રહેલા લાંબા તંતુઓને આપણે અક્ષતંતુ કહીએ. શું કરે? કઈ રીતના થાય? તો કે સંવેદના છે, સંવેદના આવશે ક્યાં? તો કે સંવેદના પહોંચશે શિખાતંતુ સુધી. શિખાતંતુથી ક્યાં પહોંચશે? કોષકાય સુધી પહોંચશે. કોષકાયથી ક્યાં પહોંચશે? તો કે કોષકાયથી હવે પહોંચશે અક્ષતંતુ સુધી. ક્યાં સુધી? અક્ષતંતુ સુધી. સાહેબ આ સમજી ગયા. શરીરના કોષોમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય, તેને ચેતાકોષના શિખાતંતુઓ વીજ પ્રવાહ સ્વરૂપે ગ્રહણ કરે છે. કયા તંતુ કીધા? શિખાતંતુઓ. આપણે પેલા ભણ્યા, બરાબર? અક્ષતંતુઓ પછી આવ્યા. અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે, એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા વીજ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે, તેને આપણે ઉર્મી વેગના નામે ઓળખીએ છીએ. એના નામે ઓળખીએ છીએ ઉર્મી વેગ. 2 ચેતાકોષો વચ્ચે થોડો અવકાશ જોવા મળે છે, જેને આપણે ઓળખીએ છીએ ચેતોપાગમના નામે. કેના નામે? ચેતોપાગમના નામે. ઓકે. હવે સાહેબ, મનુષ્યના શરીરમાં ચેતાતંત્ર છે ને કેટલા ભાગમાં વહેંચી ભણીએ છીએ આપણે? તો મુખ્ય યાદ રાખજો, એના 3 ભાગ છે. કેટલા ભાગો છે? એના મુખ્ય 3 ભાગો છે. એક છે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર, એક છે પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર, અને એ છે સંવેદનાગ્રાહી ચેતાતંત્ર. એક છે મધ્યસ્થ, બીજું છે જેને આપણે કહીએ છીએ પરિઘવર્તી, અને ત્રીજું જે છે એને આપણે કહીએ છીએ સંવેદનાગ્રાહી અંગો. સંવેદનાગ્રાહી, જેમાં આંખ, કાન, નાક બધું આવી ગયું. રાઈટ? તો આવા 3 પ્રકારો છે. ચલો તમે પીપીટી સ્વરૂપે જોઈ લ્યો. એક છે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર, બીજું છે પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર, અને ત્રીજું છે જેને આપણે કહીએ છીએ સંવેદનાગ્રાહી અંગો. રાઈટ? યાદ રાખજો, માનવ ચેતાતંત્રને ભણવા માટે આપણે 3 ભાગમાં વહેંચીએ છીએ. મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર, જેને આપણે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ કહીએ છીએ. ત્યારબાદ પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર, પેરિફેરલ નર્વસ સિસ્ટમ કહીએ છીએ. ત્યારબાદ છે સંવેદનાગ્રાહી અંગ, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં સેન્સ ઓર્ગનના નામે ઓળખીએ છીએ. સંવેદનાઓ જે પારખી શકે મનુષ્યના શરીરમાં. અડેકોક તો ખબર પડે કે શું રંધાય છે, ખબર પડે શું બોલે છે, ખબર પડે કે શું થાય છે, જોઈ શકીએ આપણે. રાઈટ? આ બધું કેનું કામ છે? આ બધું આપણા ચેતાતંત્રના માધ્યમથી સંવેદનાગ્રાહી અંગો દ્વારા સંવેદનાઓ જે છે એ સંવેદનાઓ પારખી શકાય છે. મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રમાં શું આવશે? તો મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રમાં મગજની સાથે કરોડરજ્જુ આવશે. આમાં શું આવશે? મગજની સાથે કરોડરજ્જુ. આપણે ઓલી પહેલી ઇમેજ જોઈ યાદ આવી ગઈ? મગજ વત્તા કરોડરજ્જુ. ઓકે, ચલો. જ્યારે પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર જે છે એમાં શું આવશે? તો એમાં આવશે મસ્તિષ્ક ચેતાઓ. શું છે? મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુની ચેતાઓ. આમાં મગજ અને કરોડરજ્જુ સ્વતંત્ર. પરિઘવર્તીમાં શું આવશે? મસ્તિષ્કની, જેને આપણે ક્રેનિયલ નર્વ કહીએ. રાઈટ? મસ્તિષ્ક જે છે એ મસ્તિષ્કની ચેતાઓ પ્લસ કરોડરજ્જુની ચેતાઓ. ત્યારે સેન્સરી ઓર્ગનમાં શું આવે? તમને બધાને ખ્યાલ છે સેન્સરી ઓર્ગનમાં તો સાહેબ બધા વારાફરતી વાળા જે સંવેદનાગ્રાહી અંગો છે આવશે, જેમાં આંખ, કાન, નાક, વાળ, ફલાણું ઢુકડું.
વાળ નહીં આવે પણ સ્કિન આવશે. વાળ જે છે, વાળ જેમાં જોડાયેલું છે, સ્કિન છે, એ સ્કિન આ જ પ્રકારનું કંઈક છે. ઓકે, ચલો આટલું કમ્પ્લીટ, બધાને આવડે આટલું? ઓકે, આંખ, કાન, નાક, ચામડી 1 2 3 4 5. યસ, કારણ આપણે પંચ ઇન્દ્રિય કહીએ ને, 5 ઇન્દ્રિયો આવેલી છે, એ 5 ઇન્દ્રિયો. ચલ, તો હવે અહીંયાથી આગળ વધીએ. આ તો તમને ખબર પડી ગઈ એકદમ સાહેબ કે આમાં તો પૂછે તમે છોતરા કાઢી નાખી. આવવા તો દિયો ખાલી, બરાબર. હવે આ ચેતાતંત્ર છે, માનવ ચેતાતંત્ર. ફરી એક વખત આપણે જોઈ લઈએ, એક વખત હજી ટાઈમ લઈએ. રાઈટ, અહીંયા એક લીટો પાડ દો, એક લીટો પાડ દો. ચલો, આ લીટો પાડી દીધો. અને પહેલા લીધું મનુષ્યનું ચેતાતંત્ર છે ને 3 ભાગમાં વહેંચ્યા. કેટલા ભાગમાં વહેંચ્યા? 3 ભાગમાં. પહેલો ભાગ છે અને આપણે શું કીધું? પહેલા ભાગને આપણે કીધું પરિઘવર્તી, રાઈટ, અથવા તો મધ્યસ્થ. ચલો, પહેલાને મધ્યસ્થ લખ્યું હતું, મધ્યસ્થ રાખો, મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર. બીજું જે છે એને આપણે કીધું પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર. કેવું? પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર. ત્રીજું જે છે, ત્રીજાને આપણે શું કીધું? ત્રીજાને આપણે કીધું સંવેદનાગ્રાહી અંગો. સંવેદનાગ્રાહી અંગો, રાઈટ. હવે આમાં પાછા આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા હતા. શું લીધા? મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રમાં શું આવશે? તો કે મગજ, અને મગજની સાથે કરોડરજ્જુ. શું આવશે? એની કરોડરજ્જુ. ત્યારે આમાં શું આવશે? આમાં આવશે મગજની ચેતાઓ પ્લસ કરોડરજ્જુની ચેતાઓ. ઓકે, જ્યારે સંવેદનાગ્રાહી અંગોમાં શું આવશે? તો કે નાની મારી આંખ, બોલતી કાંક કાંક, તો આંખ, બરાબર. આંખ પછી તમારું નાક, નાક પછી ચામડી, જેને આપણે સ્કિન કહીએ છીએ, રાઈટ. ત્યારબાદ છે કાન, જેનાથી તમે સાંભળો છો, અને એક છે જીભ, કે જે તમારા મોઢામાં રહેતી નથી. બધાના કાર્યો અલગ અલગ છે. સ્વાદ પારખવાનું કાર્ય છે, ગંધ પારખવાનું કાર્ય છે, સંવેદના પારખવાનું કાર્ય છે, આંખ જોવાનું કાર્ય છે, નાક તો કે એ સૂંઘવાનું કાર્ય છે, રાઈટ. તો આ આપણે અલગ અલગ ભાગ પાડી દીધા. અને આ ભાગમાંથી મહત્વની વસ્તુ શું જોવા મળી? જોવો જોઈએ સાહેબ, મહત્વની વસ્તુ તમે કહો છો કંઈક જોવા મળી, અને એ મહત્વની વસ્તુ છે ચેતાકોષ. આમાં બધી જગ્યાએ ચેતા 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 લખ્યું છે. તો એ ચેતા કોણ હે ભાઈ? આ છે કોણ? તો યાદ રાખજો, ચેતા જે છે એ ચેતાઓના મુખ્ય 3 પ્રકાર પાડીએ આપણે. પહેલી ચેતા છે એને આપણે કહીએ છીએ સંવેદના ચેતા, અથવા તો સંવેદનાગ્રાહી અંગો ચેતા, અથવા તો કહીશું કે સંવેદી ચેતાઓ. કેવી ચેતાઓ? સંવેદી ચેતાઓ. સંવેદી ચેતાઓ, રાઈટ. ત્યારબાદ સેકન્ડ નંબર, અને એ સેકન્ડ નંબર છે એટલે સંવેદના જે લઈ શકે છે. એક છે પ્રેરક ચેતાઓ. કેવી ચેતાઓ? પ્રેરક ચેતાઓ. અને હજી ત્રીજી છે જેને આપણે કહીએ છીએ મિશ્ર ચેતાઓ. આ બેયનું મિશ્રણ હોય. બહુ મસ્ત છે, સમજવા જેવું છે. મિશ્ર ચેતાઓ. ડન. હવે વારા ફરતી વારા સમજીએ. સૌથી પહેલું છે સંવેદના ચેતાઓ અથવા તો સંવેદી ચેતાઓ. આનું કામ શું છે? તો કે અંગોથી મગજ સુધી સંવેદનાનું વહન કરવું. શું કરવાનું? અંગોથી ક્યાં સુધી? મગજ સુધી. મગજ સુધી શેનું વહન કરવાનું? તો કે સંવેદના જે છે એ સંવેદનાનું વહન કરવાનું છે. તો પ્રેરક ચેતામાં ઊંધું થઈ જશે, રાઈટ. અને પ્રેરક ચેતામાં શું થઈ જશે? મનુષ્યના મગજથી, અંગોથી મગજ સુધી સંદેશાનું વહન કરવું. અચ્છા, આ ડન છે. બીજું જે છે એ છે મગજથી લઈ અને મનુષ્યના અંગો સુધી સંવેદનાનું વહન કરવાનું કાર્ય કોનું છે? તો કે એ કાર્ય છે પ્રેરક ચેતાનું. ઓકે, ચલો સૌથી પહેલા સંવેદી ચેતા. સંવેદના ક્યાં થાય? અંગોમાં થાય ને. સંવેદના ફીલ ક્યાં થયું? અંગોમાં થયું ને. એટલે અંગોમાં ફીલ થી જે વસ્તુ એની સંવેદનાઓ ક્યાં સુધી પહોંચી? મગજ. અને મગજે પછી શું કીધું? મગજ પ્રેરક આ તમે ભણ્યા છો. દુષ્પ્રેરક જે ખોટી પ્રેરણા આપી રહ્યો છે તમને. તમ તાર પાડ દે, હું તાર ભેગો જ છું. દુષ્પ્રેરક થયો. દુષ્પ્રેરણા આપી. આઈપીસી માં એક ચેપ્ટર છે આખું, હેરાન કરી નાખી. તો હવે મગજ પ્રેરણા આપે છે અને એ ચેતા વાટે જે પ્રેરણા જશે અંગ સુધી, જે માથાકૂટ થઈ હતી, તેને આપણે કહેશું પ્રેરક ચેતાઓ. પણ ઘણી વખત શું થાય?
મગજથી શરીરના ભાગો તરફ અને શરીરના ભાગોથી મગજ તરફ બંને પ્રકારની સંવેદનાઓનું વહન જો કોઈ એક ચેતા કરતી હોય તો એને આપણે કહીશું મિશ્ર ચેતા. મિશ્ર ચેતાનો મતલબ શું? સીધું લખી નાખું અહીંયા હું કે સંવેદી ચેતા પ્લસ પ્રેરક ચેતા. પ્રેરક ચેતા. ડન. એટલે કે આ ચેતા છે ને એ સંવેદનાનું વહન અંગો તરફ પણ કરી શકે અને અંગોથી સંવેદનાનું વહન મગજ સુધી પણ કરી શકે. આવું કાર્ય કોનું છે? તો કે મિશ્ર ચેતાનું છે. સમજાઈ ગયું કે નહીં? ચલો, અઘરામાં અઘરા સિસ્ટમ તમે હાલ સમજી રહ્યા છો. યાદ રાખજો, સૌથી અઘરામાં અઘરી વસ્તુઓ છે ને તમે ભણી રહ્યા છો. ચલો, ઓકે, ડન. સમજાઈ ગયું? ચલો, આને કાઢી નાખું હું, આને કાઢી નાખું છું. ચલો, તો જો કવિ શું કહેવા માંગે છે? કવિ કહેવા માંગે છે કે 3 ભાગ છે, 3 ભાગ મધ્યસ્થ ચેતા